እናመሰግናለን። ስለዚህ ውድ ጊዜ ክብር ለአንተ ብቻ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ የሚሰማኝ በእርጋታ ይቀመጣል፣ ከመከራ ስጋትም ያርፋል እንደሚለው ቃል ሰምተን ለሕይወት የሚሆነውን ቃል ተቀብለን እግዚአብሔር ሆይ ለመንግስት የምንበቃ ሰዎች ለብዙዎችም ደግሞ ለመትረፍ ለመዳን ምክንያት እንሆን ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እንድትረዳን እንለምናለን። እግዚአብሔር ሆይ ሊያስተምረን ያለውን ባሪያ ደግሞ በመንፈስ በኃይል መግለጥ የሚገባውን ኃይል እንዲገለጥለት ትረዳው ዘንድ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። ለኛም ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ አብሮቱ መረዳቱ እንዲሰጠን በኢየሱስ ስም ለመንኩ። ክብር ለአንተ ይሁን። የተባረከ ጊዜ እንድታደርግልን እንለምናለን በኢየሱስ ስም አሜን። አሜን። ቴንክ ዩ። እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን። ትናንትና መሰረታዊ የሆኑ ቀናቶችን በሚመለከት የተወሰነ ለማየት ሞክረናል። እነዚህን ዴቶች ከኤርሊ በኤንሸንት ኒር ኢስት የነበሩ ቀናቶች በራሳቸው እነዚህን ዲተርሚን ሊያደርጉ እንደሚችሉ እርግጥ ሰፊውን ጊዜ የወሰድነው የሳሌሙ ያነሳውን ጥያቄ በመመለስ ነው። ዘፍጥረት መጽሐፍ ላይ የተነሱ ኢሹዎች አሉ። እሱም ምንድነው? አዳም ኢሞዋቲ ነው ወይስ ደግሞ አይደለም የሚል አንድ ጥያቄ፣ እንዲሁም ከጆን ስቶት አርቲክል ተነስቶ የሰው ልጆች መጀመሪያም ኢሞዋቲ አልነበሩም፣ ከዛ በኋላ ነው ኤክስቲንክሽኑን ሰው ከሞተ በኋላ በክርስቶስ ከሆነ ምን ይሆናል፣ ከሞት በኋላ ስላለው ህይወት ነው የተነሳው። እርግጥ ኦልድ ቴስታመንት ላይ ያለ ኢሹ ስለነበር ያንን ዘፍጥረት ላይ ያለውን ኤክሲጀት ለማድረግ ነው የሞከርነው። so today we will continue from last session that we discussed about the timelines and timeline overview on the Old Testament, basically in historical books, but we will see the whole timeline starting from Genesis into this exilic period. The Old Testament timeline, as you can see here, the timelines would be approximately dates, exact year, exact dates, approximations will be done, determined from the ancient Near East historical sources outside of the Bible. So we have evidence in the Bible, historical evidence, but we will do approximate dates by combining these historical resources like Assyrian, the Babylonians, the Egyptians. As I say, the ancient, when we say ancient Near East, we are saying that the Mesopotamians and the modern day that's around Israel, like Syria, and also the Iraq and Iran. Those were the Persians, the Persian kingdoms. So these dates confirmed by these ancient documents, narrative accounts. So these historical events, we have tried to determine that the dates on the timelines starting from Abraham. But we have tried to see that. Let me share the handout that we were seeing yesterday. In that, we have tried to locate the exact date. We don't have exact dates in the Bible, but we can, as I said earlier, we can determine these dates with these historical narrations that we are seeing here. Maybe if it's visible for you, I'm making it, zooming it here. I think you can see it here. So we have seen the united monarchy that was in 1050. When we say united monarchy, Israel ለመጀመሪያ ጊዜ ዩናይትድ የሆነ ሞናርኪ የጀመረችው በንጉሱ ማጊዜ ነበረ፣ በንጉሱ ሳኦል ጊዜ ነው። ከዛ በኋላ ከሳኦል 40 ዓመት በኋላ ዳዊት እንደገና 40 ዓመት፣ ሰለሞን ደግሞ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዓመታት ከ71 እስከ 31 እሱም 40 ዓመት 120 ዓመታቶች ሴንትራላይዝድ የሆነ የእስራኤል መንግስት የነበረበት ዩናይትድ ሞናርኪ የነበረበት ነው። ከ1050 እስከ 931 የምንለው በኤንሸንት ኒር ኢስት ሂስትሪ
አንሸንት ኔሪስት ሂስትሪ ላይ ሌት ብሮንዝ ኤጅ ኮላፕስ ካደረገበትና ከዛ አይረን ኤጅ የጀመረበትን ትላንትና አይተናል። አይረን ኤጅ ብለን ስንል ይሄ የመሳፍንቶች መነሳት እንዲሁም ደግሞ የጀጅስ ፔሪድ which started around 1375 or 1015 up to 1013, which was ongoing internal regional development. So the United Monarchy started in 1015, and then also regional dynamics was there in the Iron Age period. The Armenians, Assyrian Armenians, consolidate territory in Syria and exert pressure in the states of the Israel. And we have seen also that the Neo-Assyrian and Neo-Babylonian dominance before the exile, the Israel was divided after this 120 the United Monarchy times. So the first Assyrian threat and resurgence was in 1817-15. So like the rulers like Ashurnasirpal and there was a military pressure at that time. Then also the Neo-Assyrian Empire, then empires in transition was in 615 to 600 BC, then the Babylonian. So this in 722, Samaria was taken. Samaria was the center, the capital of Israel. እስራኤል ለሁለት ስትከፈል ሰሜኑና ደቡቡ ተብሎ ነው ለሁለት የተከፈለው ዩናይትድ ሞናርኪው ሲያበቃ። ከዛ በኋላ ግን ከዚህ ዩናይትድ ሞናርኪ ማብቃት በኋላ እስራኤል ለሁለት ስትከፈል የሰሜኑና የደቡቡ በሚል ነው የተከፈለው። የደቡቡና የሰሜኑ መንግስት ከተከፈለ በኋላ በእነዚህ መንግስታት መካከል የመጀመሪያው ሰማሪያ ነች ወደ ምርኮ የተወሰደችው ማለት ነው። sorry okay then the Babylonian synchrology. So Medo-Persian ascendancy ከዛ በኋላ የፋርስ መንግስት ፋርስ የምንለው የአሁኑ ሞደርን ዴይ ኢራን እንደሆነች ተናግረናል። ፋርስ የፋርስ ቋንቋም ይናገራሉ። the Median the Fars የሚባለው Medo-Persian Empire በ550 እስራኤል ከምርኮ በኋላ የተመለሱበት ነው። ያኛው እዚህ ጋር እንዳየነው የሰማሪያው እስራኤል ወደ ምርኮ የተወሰደችው በ722 ዓመተ ዓለም ነው። 722 ይሄ ፕሬሸሩ እየሰፋ መጥቶ ናቡከደነጾር እንደገና ትሪት ይሄ ወደ ምርኮ እንደሚወስዳቸው ትሪት ካረጋቸው በኋላ በ586 እስራኤል ሙሉ ለሙሉ ወደ ምርኮ የሄደበት ወቅት ነው። ስለዚህ ይሄኛውንም ከዚህ ከባቢሎኒያን ዶክመንትድ ሪኮርዶች እና ከዚህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ሪኮርድ ተነስተን ነው ይሄንን ኤግዛክት ዴት ዲተርሚን ለማድረግ እየተሞከረው ማለት ነው። ሶ ከኤግዛይል ሪተርን የሆነበትም ቃይረስ የኪንግ ቃይረስ ቂሮስ የሚባለው ንጉስ በ538 ቢሲ እንዲመለሱ ክሪድ ካወጣ ተመልሰው እዝራና ነህሚያ ናቸው ወደዛ መጥተው ሪፎርም እንዳደረጉ እዝራ ቤተ መቅደሱን ሪቢልድ እንዳደረገ ነህሚያ ደግሞ አጥሩን ሪቢልድ እንዳደረገ እንመለከታለን ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። So this Persian administrative and impartial structure reconfigured the Near East, and Judean restoration occurred in the Persian Empire framework. This have a regional impact not only on Israel but also the ancient Near East was impacted by the Persian administration and also the Babylonian administrations at that time. So let me show you here from the Blue Letter Bible website that these deadlines was in table format so we can see them easily. Abraham, Isaac in 2000, in the same year Jacob, Joseph, and the Moses birth was in 1526, Exodus in 15, and also desert wandering, which was in Numbers in 14th century, and entrance into Canaan 1406. So today we will start from here. 1406 was the conquest of Canaan, and also the period in between this Joshua was there. Joshua was in between the transition between Moses' leadership and also these judges in the book of Judges. So they entered in Canaan in 1406, and the period of Judges was in 1375 to 1013. Then the United Monarchy, as I said earlier, it started. So we will see this in 1 Samuel and 2 Samuel, and also we'll see in 1 Kings. In some parts of 2 Kings, we will try to see this story also in the story of David's reign, which was basically
re-narrated in the book of Chronicles, and the Solomon's reign. We will see it in First Kings. We will see when we see the First Kings, which was in 1971. The divided monarchy started in 1931 after the end of the reign of Solomon, when his son Rehoboam was the succeeding king on Israel. So we'll see this in Second Kings, and the Syro-Ephraimite war, which was happened in 714, and also the fall of Samaria, which was they were taken into captivity at this time, and also Josiah's reform, as I said earlier, the Battle of Carchemish in 605. At the Battle of Carchemish is when the three friends of Daniel's Isaiah, the Azariah, in Amharic, Sirak, Misak, Abdunago የምንላቸው እነዚህ ዳንኤል መጽሐፍ ላይ እናያለን። ወደ ባቢሎን የተወሰዱበት ጊዜ ነው። እነዚህ ልጆች እንዲሁም የኢየሩሳሌም ጥቃት የተደረገበት ናቡከደነጾር ሙሉ ለሙሉ ኢየሩሳሌምን ያወደመበት ጊዜ ነው። ኢዮአቄምን አይኑን አውጥቶ ወደ እስራኤል ወደ ባቢሎን የወሰደበትና ነብዩ ሕዝቅኤልም በዚህ ጊዜ ተማርኮ የሄደበት ነው በ597 ዓመተ ምህረት። ስለዚህ በእነዚህ ታይሞች ጋር መካከል ምርኮን ፕሮፌሳይ አድርጎ ፊዚካሊ ያንን ምርኮ ደግሞ የተመለከተው ነብዩ ኤርሚያስ ነው። እሱም ኤርሚያስ መጽሐፍ ላይ ስንደርስ በደንብ እናያለን። የኢየሩሳሌምን መውደቅ እና የይሁዳ ሙሉ ለሙሉ መማረክ ወደ ኤክሳይል መወሰዳቸው በ586 ዓመተ ዓለም ይጠናቀቃል ማለት ነው። So after this time, the fall of Babylon and the rise of Persia. So Babylon fell and Persia was we see this in the visions of Daniel, in the book of Daniel, that the kingdoms that will rise and that will down in historical periods. Even he saw the coming kingdoms like the Rome kingdom. He also see the Persian kingdom. Then also after the return of exile in 536, the temple was rebuilt, started. You will see this in the book of Nehemiah and Ezra, Nehemiah, and also you will see in the prophetic books, in the minor prophets. The temple completed, and Easter, the story of Easter 478, and also the third return of exile in Jerusalem under Nehemiah was in 445. So the dates, the periods, they start from patriarchs to the third return of Jerusalem, the exiles into Jerusalem. And also let me show you so quickly the Hebrew calendars. Hebrew calendar has a 12 lunar menses. So each mens will have a crescent moon with the first visible sunset. And they were composed of approximately 29 to 13 days and were built around the agricultural seasons. More of like the Gregorian calendars. የኛ ኢትዮጵያን ካላንደር ሙሉ ለሙሉ 30 ቀን ነው ኮምፓክትድ የሆነው። ግን የእስራኤላውያን ካላንደር ልክ በጎርጎሪያን አይነት ካላንደር በ29 እና በ30 ቀናት ኮምፓክትድ የሆነና ሙሉ ጨረቃ በሚጀምርበት እንዲሁም ደግሞ ቪዚብል ሰንሴት ካለበት ተነስቶ ሙሉ 12 ሉናር መንዝስ አለው። 12 ወራት አሉት። So some of the names of the menses was changed after the time of Israel's exile in Babylon. So like the names of Abib and Nisan, these were dates of in exile. So let's see these menses. The first mens in Israel is Abib and Nisan. The first mens is Abib and Nisan, which was a pre-exile name. So this mens is approximately with March and April in Gregorian, in modern mens. When we say Abib, when we read in the Bible, Abib and Nisan, the menses of in Abib and Nisan, you will see these menses here, starting from Exodus to Chronicles. You will see these menses, Abib and Nisan, which is March and April. The festivals at Abib and Nisan are the Passover, Fasika በዓል ያለው አቢብ ወይም ኒሳን በምንለው ወር ላይ ነው። ኤክሶደስ ቻፕተር ላይ ዳችሁ ስትሄዱ ኤክሶደስ ቻፕተር 12 ላይ it says in the first month of Abib, in the first month from the 14th day of the month at evening, you shall eat unleavened bread until the 12th day of the month at the evening, 21st day of the month. So this starts on the 14th day and ends in the 21st day, which is 1 week. The celebration of the Passover is 1 week, which is around 14th and 15th of this Abib, the month of Abib. Unleavened bread is also in the month of Abib, and the first fruits is also in the month of Abib, which is in Leviticus chapter 13. And the Lord spoke to Moses, saying, "Speak to the people of Israel, say to them, when you come into the land I give you and reap in the harvest, you shall bring the sheaf of the first fruits of the harvest of the priest, and you shall wave this." And the month is in the Abib and Nisan.
The second month is Ziv or ER. Post exile ላይ ER ነው የሚባለው። ከኤክሳይል በፊት ግን ዚቭ የሚባል ነው። ይህንን በእዝራ ኔህማያ ላይ እና እንዲሁም ኪንግስ ላይ ታገኙታላቸው። አፕሪል ወይም ሜይ የሚለውን ወር ነው የሚያካትተው። ፌስቲቫሎች እዚህ ላይ ያለው ሌተር ፓስኦቨር ያለበት ነው። ሶስተኛው መንዝ ሲቫን ነው። ይሄኛው ለነዚህ ለሁለቱ ወራት ብቻ ነው ፖስት ኤክሳይሊክ እና ፕሪኤክሳይሊክ ኔም ያለው። ሌሎቹ በሙሉ ግን ያላቸው ስም በሰርድ መንዝ ላይ ያላቸው ስም አልተቀየረም። ከኤክሳይል በኋላም በኤክሳይል በፊት ዘሴም ነው። ስለዚህ ሲቫን የሚባለው ወር ከግንቦት እስከ ሰኔ ያለው ወር ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ላይክ ዘ ፊስት ኦፍ ዊክስ የሚባለው ይሄ የጴንጤቆስጤ በዓል የሚባለው ነው። 7 full weeks ከቆጠሩ በኋላ after the Sabbath from the day you brought sheaf and the wave offering ይሄ የመከር በዓል የሚባለው ፔንቴኮስት የሚባለው ጴንጤቆስጤ ብለን የምንለው በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ ላይ የምናገኘው ከግንቦት እስከ ሰኔ ባለው ወር ላይ የሚከበር ነው። in the month of Sivan the festival you see here is the Pentecost, which is in Exodus. You will live in Ezekiel and Chronicles. You will find this. The fourth month is Tammuz, which is the Tammuz is in June and July. So this month is found in Ezekiel. They brought me to the entrance of the north gate in the house of the Lord, and behold, there sit a woman weeping for Tammuz, which Tammuz is the month that you see in let me open Ezekiel chapter 8 verse 14 for you to read in Amharic. It says verse 8 verse 14 እንደዚህ ይላል፣ ወደ ሰሜንም ወደሚመለከተው ወደ እግዚአብሔር ቤት በር መግቢያ አመጣኝ፣ እነሆም በዚያ ሴቶች ለተሙዝ እያለቀሱ በዚያ ተቀምጠው ነበር ይላል። So Tammuz is the month that you see here in Ezekiel. አራተኛው ወር ነው። አራተኛው ወር እንደሆነ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን። ይህንንም በሰከንድ ኪንግስ ክሮኒክልስ ላይ ታገኛላችሁ። 9th day, 4th month of famine was severe on the city. There was no food for the people in the land. Tammuz is the 4th month. The 5th month was Ab, July and August. The 6th month is Elul, which is in August and September. And the 7th month is September to October, which is the post-exile name was Tishri. Festival በዚህ ኢታኒም ናሽ መልከት በዓል የሚባለው the bull and is Shabbat. 11th month, ሰባተኛው Shabbat means is Shabbat is ሰንበት እንደሚባለው ነው። ዘካርያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ ሄጄ ላንብብላችሁ። ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ እንደዚህ ይላል፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ልባችሁን በመንገዳችሁ ላይ ሰባት በዳሪዮስ በሁለተኛው ዓመት ሳባጥ በሚባል በ11ኛው ወር በ24ኛው ቀን የእግዚአብሔር ቃል ወደ አዶ ልጅ ወደ በራኪዩ ልጅ ወደ ነብዩ ወደ ዘካርያስ እንዲህ ሲል መጣ ይላል። ሳባጥ ወይም ሸባት የሚባለው ከዚህ ከጥር እስከ ፌብሩዋሪ ያለው ነው። 12ኛው ወር አዳር የሚባለው አዳርን በዚህ ኢዚኪኤል የአዳር ወር የሚባለውንም እንትን ላይም እናገኛለን። መጽሐፍ አስቴር ላይም አለ። ፌብሩዋሪ እስከ ማርች ያለው ነው። So these are the months that you see in the Old Testament. Okay, let's continue today's class on the book of Joshua. We will continue on the book of Joshua. Before
going into the book of Joshua, there are historical links, numerous historical links between the historical books and the part of the Old Testament. ቀደም እኛ ያነሳነው external evidence ነው ከሌሎች historical evidenceዎችን አንስተን ከነዛ ጋር ግንኙነት አላቸው ወይ ሚለውን ነው ለማየት የሞከርነው. But internal evidence ደግሞ አለን because the New Testament frequently references these events and themes, treating them as authoritative and background for early Christian teaching. So this intertextual ties shows how historical narrative functions theologically within the canon and shaping interpretation and doctrine across in the Old Testament and in the New Testament. So we have a canonical unity. Biblical theology has historically been practiced primarily by Christians, so who read the Old Testament and the New Testament as a single, a diverse but unified account of God saving purpose. God saving purpose. So the Bible has a whole narrative, redemptive plan, which is started in Genesis. I mentioned this in our first classes that Genesis is a prologue, and these are stories, covenant stories that we see even the New Testament and the Old Testament, but Genesis is a prologue for the Old Testament and also the New Testament, creation, and finally Revelation presents continuity of the theme throughout the canon. አሁን ዛሬ የምንጀምረው ፎርመር ፕሮፌትስ የሚባሉትን ነው። በፎርመር ፕሮፌትስ የምንላቸው በዚህ በሂብሪው ካነን ላይ ያሉትን እነሱን እናያቸዋለን። ብዙ ጊዜ በተለምዶ ፎርመር ፕሮፌትስ የሚባሉት እነ ጆሹዋ፣ ጃጅስ፣ ሩት፣ ሳሙኤል፣ ኪንግስ፣ ክሮኒክልስ፣ ኢዝራ፣ ኔህምያ and Esther. So they in Hebrew tradition, Judges, Samuel and King, they are former prophets. They are former prophets. We have seen that in the previous classes. They present history through prophetic lens. We have bigger prophets that we see in Judges and Joshua. We have prophets in Samuel. Samuel himself is a prophet. In Kings, there are prophets, two major prophets, Elijah and Elisha. So these are prophets. In Joshua himself is a prophet. And in Judges, you see prophets like Deborah and also other prophets in the book of Judges. So these historical books shows us this with using the prophetic lens to show us the cause and the effect that are governed by covenant blessing and curse. So the former prophets narrates Israel's occupation of the land and through the destruction of Jerusalem in 586. So the prophetic pattern and the warning, the covenant lawsuits that you see in 2 Kings, and also eventual return from under the King Cyrus, you will see this in the narrations of 2 Kings, also including Chronicles. So let's start from Joshua. ዛሬ ኢያሱን እንመለከታለን። ኢያሱን መጽሐፍ ስናነብ ወደ አእምሯችን የሚመጡ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። በኢያሱ መጽሐፍ በጣም ደስ የሚሉ ወደ አእምሯችን የሚመጣ የምታስታውሱት ጥቅስ እስቲ አንድ ጥቅስ ከኢያሱ መጽሐፍ። ብዙዎቻችን ኢያሱ መጽሐፍ ላይ ጥቅስ የምንሸመድዳት የምትታወቅ ጥቅስ አለች። ኢያሱ መጽሐፍ ላይ እስቲ አንዳችሁ የምታስታውሱት ጥቅስ ካለ፣ ኢያሱ መጽሐፍ ሲነሳ ወደ አእምሯችሁ የሚመጣው ጥቅስ የትኛው ነው? ካላችሁ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 5 ጀምሮ ያለውን ቦታ በጣም ነው የሚወደው። ኦኬ፣ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 5 ምንድነው የሚለው? በሕይወት ሁሉ ማንም ሊጠቀም አይችልም የሚለው። ኦኬ፣ በሕይወት ዘመን ሁሉ ማንም አይቋቋምህም የሚለውን አስታውሳለሁ። እሺ፣ ሌሎቻችሁ ማይክል ሚውት አድርግ። ምስጋና። እሺ ሰለሞን። አቤት። ልትነግረን ነው የምታስታውሰውን ጥቅስ? አዎ፣ ያው ከኢያሱ መጽሐፍ ላይ እኔም ብዙም ወደው ቃል ኦኬ፣ ከሙሴ ጋር እንደሆነ እንዲሁ ከአንተ ጋር ሆናለሁ፣ አልጥልህም አልተውህም ያለው ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ ከአንተ ጋር ሆናለሁ አልጥልህም አልተውህም ብሎ ያለው ጥቅስ ወደ አእምሮ ይመጣል። ሌሎች እሺ፣ ቴንክ ዩ በጣም የዚህ ሕግ መጽሐፍ ከአፋይል ላይ ተጠብቀውና ታደርገውም ዘንድ ኢያሱ 1:9 በልጅነታችን ሁላችንም በጣም የምንወደው የሸመድደው ጥቅስ ነው። ኢያሱ መጽሐፍ ሂስቶሪካል ናሬሽን ነው የሚያቀርብልን። አንዱ የፎርመር ፕሮፌትስ መጽሐፍ ነው።
ይሄ የፎርመር ፕሮፌትስ መጽሐፍ መብራቱ የምትነግረን ጥቅስ አለ? እኔና ቤቴ እግዚአብሔርን እናመልካለን እናንተ የምታመልኩትን ምረጡ። ቴንክ ዩ። ይሄም በጣም ፌመስ ነው። እኔና ቤቴ ግን እግዚአብሔርን እናመልካለን። መጨረሻው ቻፕተር እና ላይ ብቻ አምላክ እግዚአብሔር ካንተ ከሙሴ ጋር የነበረው አምላክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ብቻ ይሁን እኛ እንገዛልሃለን። ቴንክ ዩ። ብቻ እግዚአብሔር ደግሞ ካንተ ጋር ይሁን እኛ ደግሞ እንገዛልሃለን ያሉትም በጣም ክሪቲካል ፓሴጅ ነው። ቴንክ ዩ በጣም ቴንክ ዩ። ቻፕተር 24 ላይ እና ደግሞ ቻፕተር 1 up to 2 እስካሉት ውስጥ ያለውን ሐሳብ አንስቶልናል። So let's look on the book of Joshua, which narrates the entrance of Israel into the promised land. When we complete the book of Deuteronomy, they were at the plains of Moab and they were preparing there, and Moses was instructing the new generation and also instructing Joshua. So the book of Joshua shows us how this nation enters into this covenant promised land and established their territory as a people, as a nation. So this the chapter even begins with the days of Moses. ገና ሲጀምር እንደዚህ ነው የሚለው፣ እንዲህም ሆነ የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ ከሞተ በኋላ እግዚአብሔር የሙሴን አገልጋይ የነዌ ልጅ ኢያሱ እንዲህ ብሎ ተናገረው። ኢንቴንሽናሊ ነው ይሄንን የሚጠቅስልን። ይሄንን ሲያስቀጥልን ስቶሪውን የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ ከሞተ በኋላ ይላል። ከዛም ለኢያሱም መጥቶ ይጠቅስለታል። ባሪያዬ ሙሴ ሞቷል ይለዋል። ጆሹዋ knows that ግን እግዚአብሔር ደግሞ ይነግረዋል ባሪያዬ ሙሴ ሞቷል። So it's a critical place. The days of Moses is very historically and also in spiritual way for the nation of Israel. It's very turning point for the nation of Israel and also for Joshua. So under Joshua's leadership, they crossed the Jordan and the Jordan River and they conquered key cities, and they divided the land among the tribes, and they renewed the covenant with Yahweh. So the book functions as both historical narrative and a theological reflection, which shows us a divine promises, human obedience, and covenant faithfulness shapes the nation initial settlement in Canaan. So the scope, when you see the structure, the opening, Israel crosses the Jordan and conducts a major military campaign, including Jericho and other Canaanite stronghold, and also the other things, distribution of the land. ብዙ ጊዜ ይሄንን ፓርት እንዘለዋለን የኢያሱን መጽሐፍ ስናነብ ብዙ አድካሚና አሰልቺ ስለሆነ የእንትኑን መከፋፈላቸውን እናልፋለን። But it's very critical part. Even in the Jewish community, it's like covenant fulfillment for them. It's a covenant fulfillment for them. So the distribution of the land is very critical part. We will see that when we approach that. The territories surveyed and appropriately divided into 12 tribes with the special cities allotment with them. Then the covenant renewal also that we see. እኔና ቤቴ ግን እግዚአብሔርን እናመልካለን። covenant renewalም ተደርጓል፣ ግዝረትም ተካሂዷል በሴኬም። so ያንን እንዲያስታውሱ ተደርጓል ማለት ነው። so አውተርሺፑን እና ዴቲንጉንም ስንመለከት እስራኤላውያን ከግብጽ የወጡት በ1446 ቢሲ ቢሆን ከነዓንን ኮንኩዌስት ያደረጉት ያሸነፉበት በ1406 ነው። ቅድም አይተናል። 1406 ከነዓንን የወረሱበት ኮንኩዌስት አድርገው የወሰዱበት ጊዜ ነው እስከ 1400። ከዛ 1375 የመሳፍንቱ ዘመን የጀመረበት ጊዜ ነው። ያንንም ከቢብሊካል ናሬሽን እና ቅድም ካየነው ሂስቶሪካል ኤቪደንስ ነው ይህንን የምናገኘው። Joshua is a central figure here. The book repeatedly highlights Joshua's leadership and also records the moments attributed to him. በግልጽ ጆሹዋ እንደጻፈው የጆሹዋን አውተርሺፕ መጽሐፉ ባይነግረንም ምክንያቱም አንዱ ጆሹዋ ነው የጻፈው ቢባልም የሚነሳው አንዱ አርጊውመንት ይሄ to this day የሚለው ፍሬዝ ነው። ይሄ ነገር እስከዚህ ቀን ድረስ ደግሞ በዚህ ስፍራ አለ ይላቸዋል። ይሄ ቀን እስከዚህ ቀን ድረስ ደግሞ ይላል። ስለዚህ ይሄ ምናልባትም የኤዲቲንግ እንደተካሄደ ኢቨንቶቹ ዲስክራይብ ሲደረጉ ኤዲቶሪያል ፐርስፔክቲቭ እንዳላቸውና ኮሚኒቲ ሚሞሪ እንደገባባቸው ለማየት እንችላለን። ከነዚህ የተነሳና የኢያሱ ሞት እዛ ጋር ሪከርድ በመደረጉ ኢያሱ ምናልባት አልጻፈውም ይባላል። ግን ኢያሱ ዶሚናንትሊ ትልቅ ፊገር በመሆኑ የኢያሱን መጽሐፍ ኢያሱን የጻፈው ነው ተብሎ ነው የሚታመነው። ቴዎሎጂካል ኤምፋሲሱ ምንድነው? የኢያሱ መጽሐፍ
ኪዳኑ ተፈጽሟል ነው እየነገረን ያለው። ለአብርሃም እግዚአብሔር የገባለትን ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ፈጽሞለታል። ለአንተ ለህዝብ ይህን ምድር ርስት አድርጌ እሰጣለሁ፣ ህዝብም እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር አሸዋ የበዛ ይሆናል ብሎ እግዚአብሔር የገባውን ኪዳን ሄዶ የፈጸመው የኢያሱ መጽሐፍ ነው። ኢያሱ መጽሐፍ ማስረጃ ነው። እግዚአብሔር ኪዳኑን እንደሚጠብቅ፣ እግዚአብሔር የገባውን ኪዳን እንደማያጥፍ ማስረጃ ነው። ለአብርሃም የገባለት ኪዳን ተፈጽሟል። ማስረጃችሁ ምንድነው? የኢያሱ መጽሐፍ። እግዚአብሔር የረገጥክበትን ምድር አወርስሃለሁ ብሏል። እግዚአብሔር ያንን ምድር ደግሞ ለእስራኤል ህዝብ ሰጥቷል። ማስረጃችን ምንድነው? የኢያሱ መጽሐፍ ነው። ሶ ይሄ ፉልፊልመንት ኮቨነንት ፉልፊልመንት እናያለን። ሌላኛው ኮቨነንት ነው፣ ኦቢዲየንስን ነው። መታዘዝን ተከትሎ የሚመጣ ብሌሲንግ አለ፣ ደግሞ አለመታዘዝን ተከትሎ የሚመጣ ከርስ አለ ወይም ጀጅመንት አለ። ይሄንን ግልጽ የኢያሱ መጽሐፍ ያሳየናል በሁለት ሰዎች ታሪክ በአካንና በዚች በጋለሞታይቱ ረዓብ ማለት ነው። ሌላኛው ሆሊ ዋር ነው። የኢያሱ መጽሐፍ ብዙ ጊዜ ሚስኮትድ የተደረገውና በጦርነቶች ጊዜ ለሆሊ ዋር ለሚሊተሪ አክሽን ተጠቅሷል፣ ይጠቀሙታል። ቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥም እንደ ጥቁር ጠባሳ ሆኖ የሚቀመጠው የክሩሴድ ጦርነት የእንትንን ኢየሩሳሌምን ከተማ ከሙስሊሞች እናስለቅቃለን ተብሎ በተደረገ ሚሊተሪ ሙቭመንት በዚህ የኢያሱ መጽሐፍ እንደ አንዱ ማጣቀሻ ተደርጎ ይጠቀስ ነበር፣ ይጠቀሙት ነበር። so but the concept of holy war, military action, divine agency and consecration of the land are presented are intertwined elements of Israel covenant vocation. What is the purpose of the book? The purpose of Joshua is to show us God fulfilled his promise. As I said earlier, God fulfilled his promise by giving the land and enabling the capture this land and settlement in it. And it is placed immediately after the Pentateuch, completing this story that Joshua is a progressive fulfillment of the covenant promises, the covenantal blessings, becoming a great nation, receiving a land, and living in a close covenant relationship with God, which affirms that the Lord promises Israel were kept in full. Joshua መጽሐፍ ይህን ነው የሚያሳየን። ከዚህ ከዴትሮኖሚ ቀጥሎ መቀመጡ፣ ከፔንታቱ ቀጥሎ መቀመጡ እግዚአብሔር የገባውን አንድ ትልቅ ህዝብ አደርግሃለሁ፣ ሁለተኛ መሬት እሰጥሃለሁ፣ ምድር እሰጥሃለሁ ብሎ ያለውን ኮቨነንት እግዚአብሔር ወደ መፈጸም ያመጣበት ነው። ወደ መፈጸም ያመጣበት ነው። ኪቴሞቹ ምንድናቸው? ቅድም እንዳልነው ኮቨነንት ነው። ኮቨነንት አንዱ ኪቴም ነው። እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባው ኪዳን አለ በዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ላይ እግዚአብሔር ደግሞ እኔ አንተን ባርካለሁ፣ የምድር ነገዶች ሁሉ ካንተ የተነሳ ይባረካሉ፣ ዘርህን እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት አበዛዋለሁ፣ ይሄንን ደግሞ የከነዓንን ምድር ርስት አድርጌ ደግሞ እሰጥሃለሁ ብሎ እግዚአብሔር የገባውን ኮቨነንት የፈጸመበት ነው። ስለዚህ እስራኤላውያን ሄደው ገቡ፣ ወረሱ፣ ያንን ርስት ሄደው ወረሱ። ሌላኛው ቴም ኮቨነንት ምንድነው? ሜጀር ቴም የምናገኘው ማጥፋትና ዲቫይን ጦርነት የሚባለው መለኮታዊ ጦርነት፣ መለኮታዊ ውጊያን እዚህ ጋር የምናገኝበት ነው። ዲቫይን ሚሊተሪ አክሽን የምናይበት ነው። ሆሊነስ፣ ጀጅመንት፣ እነዚህም በእነዚህ ኪ ቨርሶች ላይ ኖታችሁ ላይ አለ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ሄዳችሁ መመልከት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ህዝቡን እንዳስወረሰ እና ያሪኮን ፈጽሞ እንዳጠፉ በዛ ያለውን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ደግሞ ስለነሱ እንደተዋጋ ቨርስ 11 ላይ ሄዳችሁ ታያላችሁ። እና እነዚህ ጀጅመንት እና ባን የሚባለው ነው ፈጽሞ ማጥፋትን ቪክትሪን በእግዚአብሔር ሉዓላዊነት ላይ በእግዚአብሔር ሉዓላዊ አሰራር ለእስራኤል ብሎ እግዚአብሔር ሲዋጋ፣ ለዚህ ህዝብ ብሎ ደግሞ እግዚአብሔር ሲዋጋ የምትመለከቱበት አንዱ ቁልፍ ሐሳብ ነው በኢያሱ መጽሐፍ ላይ ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር እስራኤል ህዝብ ሄዶ ከምድሪቱን ሲወርስ 12ቱም ነገድ እጣውን ሄዶ ተከፋፍሏል። ከመጀመሪያው ጀምሮ ይሁዳ ከዚህ ጋር ከሰፈረበት የይሁዳ ግዛት እዚህ ጋር ካለበት ጀምሮ እስከ መጨረሻው የሮቤል ነገድ 12ቱም ነገድ ነው ሄዶ የወረሰው። የሮቤል ነገድ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የሮቤል ነገድ እዚህ ጋር ያለውን ምድር ነው የወረሰው። ከዚህ ከዮርዳኖስ ማዶና ከዮርዳኖስ ወደዚያ የተከፋፈሉበትን እሱን ሐሳብ ሄደን እናያለን። እዚህኛው ካርታ ላይ ባትል ፊልዶቹንም ያሳየናል። የተደረጉ ጦርነቶችንም እዚህ ክፍል ላይ እዚህ ካርታ ላይ ትመለከታላችሁ። ግን 12ቱም ነገድ እንዴት ሄዶ እንደተከፋፈለ ነው እዚህ ጋር የሚያሳየን። ይሄኛው ዲስትሪቢዩሽኑን ነው ለማየት የምንሞክረው። እነዚህ እንዳለ እዚህ ጋር በቁጥሮቹ መሰረት ለምሳሌ ስምዖን
ሁለተኛውን ነው የወረሰው። ስምዖን ማለት እዚህ ጋር ነው የስምዖን ነገድ፣ እዚህ ጋር የሮቤል የስምዖን። ከዛ በኋላ ደግሞ አምስተኛ ላይ ኤፍሬም። እነዚህ ከዮርዳኖስ ማዶ ስድስቱ ከዮርዳኖስ ማዶ ያለውን ወርሰዋል፣ ስድስቱ ደግሞ ከዛ በኋላ ሄደ ያለውን ወርሰዋል ማለት ነው። ሌቪቲካል ሲቲዎች አሉ፣ ሲቲስ ኦፍ ሪፊውጂስ የሚባሉት አሉ። እነሱን ወደ ታች ስንሄድ እናያቸዋለን። እነዚህ ባትል ፊልድስ እግዚአብሔር ስለነሱ ተዋግቶ ነው ይህንን ምድር የወረሱት፣ እግዚአብሔር ርስቱን የሰጣቸው። ሌላኛው ሶቨርን ፕሬዘንስ ኤንድ ጋይዳንስ የምንለው ቴም ነው። የእግዚአብሔርን ፕሬዘንስ በዚህ መጽሐፍ ላይ እናያለን። ኮንቲኒየስሊ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ፣ እዚህም ቅድም እንደጠቀሳችሁት ለኢያሱም ይለዋል፣ እኔ ካንተ ጋር እሆናለሁ፣ አትፍራ፣ በርታ፣ ጽና፣ አይዞህ እያለ እግዚአብሔር ይናገረዋል። በዚህ ክፍሎችም ላይ የእግዚአብሔርን ፕሬዘንስ ታያላችሁ። ጦርነቶች ላይ ከነሱ ጋር ሆኖ ሲዋጋ ትመለከታላችሁ ማለት ነው። የእግዚአብሔር መገኘት ደግሞ የከሬጅ ለሚሽናችንም ሰክሰስ የሚሰጠን የእግዚአብሔር መገኘት ነው። ሶ የእግዚአብሔር መገኘት ካለ የእግዚአብሔርን ቃል ሜዲቴት የምናደርግ ከሆነ we will be successful in our mission, in our life. We will be successful. But if we are not under the presence of God, the opposite will happen. Successful አንሆንም፣ በህይወታችን miserable ነው የምንሆነው። ብዙ አይነት አስቸጋሪ ህይወት ውስጥ ልንገባ እንችላለን። የኢያሱ መጽሐፍ የእግዚአብሔርን ፕሬዘንስ ቁልጭ አድርጎ ነው የሚያሳየን። እንደውም መጨረሻውን ሲዘጋ እኔና ቤት እግዚአብሔርን እናመልካለን፣ እናንተ የምታመልኩትን ምረጡ ብሎ ጥያቄ ለህዝቡ ሰጥቶ ነው የሚያበቃው ማለት ነው። ሌላኛው ሐሳብ ኮርፖሬት ሶሊዳሪቲ እና ኮቨነንት ፕሮቴክሽን የምንለው ነው። ኮርፖሬት ሶሊዳሪቲን የምናገኘው በኢያሱ መጽሐፍ 18፣ ኢያሱ መጽሐፍ 22 ላይ በአካን ኃጢአትና ኮንሲኩዌንሱን ስትመለከቱ ህዝቡ በአንድ ላይ ሆኖ ነው አካንን የወገረው። የረሃብን በኢያሱ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ እሷ ኢንክሉድ መደረጓ፣ እምነቷ፣ የነዚህ ሐሳቦች በሙሉ ኮርፖሬት ሶሊዳሪቲን ነው የሚያሳዩን፣ ዩኒቲን። በችግር ውስጥም በስኬት ውስጥም they were in unity. Inclusion of outsider, they were in unity. So this shows us the danger of inside failure like Achan, and the salvation of outsider Rahab, which shows us the corporate solidarity and also covenant protection. Sovereignty ሌላኛው core idea ነው, which is the faithfulness, sovereignty and rest. Joshua chapter 1 verse 13, God's faithfulness that you see in Joshua chapter 1:30, God's sovereignty, God's faithfulness, you will see that. የእግዚአብሔርን ባሪያ ሙሴ እንዲህ ብሎ ያዘዛችሁን ቃል አስቡ፣ አምላካችሁ እግዚአብሔር ያሳርፋችኋል ይላል። እግዚአብሔር ረፍት እንደሚሰጣቸው ያም ረፍት ወደ ምድሩ አስገብቶ እግዚአብሔር እንደሚሰጣቸው በዚህ ክፍል ላይ እንመለከታለን፣ በኢያሱ መጽሐፍ ላይ ማለት ነው። እሺ መጽሐፉ ስትራክቸሩ ምን እንደሚመስል እዚህ ጋር እንመልከት። ከኢያሱ ምዕራፍ 1 ጀምሮ ከቁጥር 1 እስከ 5 ፕሮሎግ፣ ይሄ መግቢያውን ነው የምናገኘው። ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 5:15 ወደ ምድሪቱ ገብተው የወረሱበትን ነው። ስለዚህ ምዕራፍ 1 ላይ ከቁጥር 1 እስከ 2 ላይ ኢያሱን እግዚአብሔር ኤግዞርት ያደርገዋል፣ ያዘዋል። so God says to Joshua, be courageous, እኔ ከሙሴ ጋር እንደነበርኩኝ ካንተ ጋር ደግሞ እሆናለሁ አለ። so God, the first thing that you see repeatedly is that my servant Moses is dead. ምን ማለት ነው? ባሪያዬ ሙሴ ሞቷል ማለት። እግዚአብሔር ባሪያዬ ሙሴ ሞቷል ብሎ ለኢያሱ ሲነግረው የሙሴ አሰራር አብቅቷል እያለው ነው፣ ኤክስፓየር አድርጓል። ስለዚህ እንደ ሙሴ አሁን ዲፕሎማቲክ በሆነ መንገድ ሱፐርናቹራል ሚራክልስ እያየ ምናምን መና እየበላ ምናምን የምትሄድበት አይደለም። አሁን ፋይት የምታደርግበት ነው። ከዚህ በፊት እግዚአብሔር ነው ተዋግቶ ህዝቡን ከዛ ያወጣው፣ ከባርነት ያወጣው። ህዝቡ ምንም ያደረገው ነገር የለም። ከዚህ በኋላ ሄዶ ግን ምድሪቱን የሚያስለቅቀው የሚዋጋው ኢያሱ ነው። ሶ ኢያሱ የሚከተለው መንገድና ሙሴ የሚከተለው መንገድ የተለያየ ነው ማለት ነው። ኢያሱ ዋሪየር ነው፣ he's a captain, he's a leader, but Moses is a diplomat and also a covenant mediator. ከምዕራፍ 1 ጀምሮ ሄዳችሁ ስታዩ እግዚአብሔር ሚሊተሪ እንትን ይሰጠዋል። በጣም አስቸጋሪ ወቅት ላይ ናቸው። ሙሴ ሞቷል። አስደንጋጭ ሁኔታ ነው። አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉት። ትልቅ ሰው ነው ሙሴ፣ በጣም እንደምታውቁት ትልቅ ሊደር ነው። ስለዚህ ፍርሃት አለ። በኢያሱም ፈርቷል። የሙሴን ያክል ትልቅ ክፍተት እንዴት መሙላት ይችላል ብሎ ሲፈራ ነበር። እግዚአብሔር ግን እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ ይለዋል። so in chapter 3 they crossed the Jordan, ዮርዳኖስን ወንዝ የተሻገሩበትን ነው የምትመለከቱት እዚህም ክፍል ላይ። then they renewed their covenant in chapter 5,
this circumcision የኛውን በጌልጌላ ላይ ግዝረት ተካሂዶ እንደገና እድሳት የተደረገበት ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢያሱ መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ላይ ኢያሪኮን ሄደው የተዋጉትን ጦርነት ታገኛላችሁ። ኢያሱ መጽሐፍ ላይ ሌላኛው ቴዎፍኒ እናገኛለን። ይሄ በቻፕተር 5 ላይ in chapter 5 verse 13 and 15 ሄጄ ላንብብላችሁ። ምዕራፍ 5 ከ13 እስከ 15 ላይ ምንድነው የሚለው? እንዲህም ሆነ ኢያሱ በኢያሪኮ አጠገብ ሳለ ዓይኑን አንስቶ ተመለከተ፣ እነሆም የተመዘዘ ሰይፍ በእጁ የያዘ ሰው በፊቱ ቆሞ ነበር። ኢያሱም ወደ እርሱ ቀርቦ ከኛ ወገን ነህ ወይስ ከጠላቶቻችን ወገን ነህ አለው። እርሱም አይደለሁም፣ እኔ የእግዚአብሔር ሰራዊት አለቃ ሆኜ አሁን መጥቻለሁ አለ። ኢያሱም ወደ ምድር በግንባሩ ተደፍቶ ሰገደና ጌታዬ ለባሪያ የሚነግረው ምንድነው አለው። የእግዚአብሔርም ሰራዊት አለቃ ኢያሱን አንተ የቆምክበት ስፍራ የተቀደሰ ነውና ጫማን ከእግርህ አውልቅ አለው። ኢያሱም እንደዚሁ አደረገ ይላል። እዚህ ጋር አንድ የኢያሱን ጥሪ ያጸደቀለት ነው። ተመሳሳይ ነገር በሙሴ ላይ ሀፕን ያደረገውን እዚህ ጋር የምታገኙት ነው። ጫማን አውልቅ፣ የቆምክበት ስፍራ የተቀደሰ ነው። the same scenario that you see in the book of Exodus in the burning bush እግዚአብሔር በዛ የቁጥቋጦ እሳት መካከል ለሙሴ የተገለጠውን አይነት መገለጥ እዚህ ኢያሪኮን ሄደው ሲዋጉ የእግዚአብሔር ሰራዊት ይገለጥለታል ማለት ነው። ሶ ይሄ ማን ነው የሚለው ነገር በስኮላርሊ ወርልድ ላይ ትልቅ አከራካሪ ነገር ነው። እግዚአብሔር ራሱ ነው ወይንስ ደግሞ ክሪስቶሎጂካል አፒራንስ ነው ቴዎፍኒ የምንለው ነገር ነው የሚለውም ነገር አንዱ ጥያቄ ነው አካዳሚካሊ የሚነሳ ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ኢቨንቱን ስትመለከቱ አንድ ስግደት በመቀበሉ he received worship so that he is not going to be an angel because the angels will not receive a worship. And also the command he gave to Joshua, he commissioned Joshua. So the response that the angel of the Lord gave to Joshua is a very critical response that you see here. So he said to him, I'm neither in your side nor on their side. That's what Joshua asked. Are you on our side or in the other side? Most of the time we also ask God, are you in my side? God, are you in my side? But God is not on your side. You need to be on the side of God. እግዚአብሔር ሆይ ከኔ ወገን አሁን የጠየቀው መልአኩን እዚህ ጋር የተገለጠውን የሰራዊት አለቃ ነው የሚለው the Lord of hosts የሚለውን ይሄኛውን ሲጠይቀው አንተ ከኛ ወገን ነህ ወይስ ከነሱ ወገን ነህ ሲለው ከነሱም ወገን ነኝ አላለውም፣ ከናንተም ወገን ነኝ አላለውም። የመለሰለት መልስ ግን እኔ የሰራዊት አለቃ ነኝ ከእግዚአብሔር መጥቻለሁ ብሎ ይለዋል። እና እግዚአብሔርን በእኛ ወገን ለማሰለፍ እንሞክራለን። እግዚአብሔር ግን የኛም ቢዝነስ ሊሰራ ለኛ እንትን ይደልን ሳይሆን ከእግዚአብሔር ሳይድ ነው እኛ መቆም ያለብን። ሌላኛው ቻፕተር 6 ላይ the conquest narrative የምናገኘው የጄሪኮን ይሄ ክሪቲካሊ እዚህ ጋር ሁለት ነገሮችን በደም ያወዳድርልናል። አንድ ሰው በኮቨነንት ውስጥ የነበረ እስራኤላዊ የነበረ ያውም ከአይሁድ ወገን የነበረ አካን የሚባል ሰው ከኮቨነንቱ ሲወጣና ሲጠፋ እሱም ቤተሰቦቹም ሲጠፉ፣ በዛኛው ሳይድ ደግሞ ረዓብ የምትባል አይሁዳዊ ያልሆነች ጋለሞታ ሴት ደግሞ በእስራኤል እንትን ውስጥ ኢንክሉድ ስትደረግ ቤተሰቦቿም ሲድኑ እሷም ሲድኑ ትመለከታላችሁ። ኢንቴንሽናሊ የነዚህ ሁለት ሰዎች ሂስቶሪካል ኮምፓሪዝን ይሰራልናል ማለት ነው። ሶ በጋይ ከተማ ሄደው ሲሸነፉ በአካን ኃጢአት ምክንያት ነው የተሸነፉት። the thing that he do here የጋይ ከተማ ትንሽ ነው ህዝቡ፣ ሄደንም አንዋ ብዙ ህዝብም አይወጣሉ። ሄደው ከሰለሉ በኋላ ወጥተውም ሲዋጉ ተሸነፉ ይላል እስራኤላውያን። they were defeated by the city of Ai, which was very small in number. But what did Joshua did? He repented before God. He cried and asked God. But God said, there is uncleanness in the midst of you. እግዚአብሔር የረከሰ ነገር በመካከላችሁ አለ ካለው በኋላ የአካንን ኃጢአት ያጋልጣል ማለት ነው። አካን የደበቀውን ካባ ልብሱን ለምንድን ነው ግን አካን ቸኩሎ ነው እንደዚህ አይነት ስህተት ውስጥ የገባው? ወደዛ ጦርነት ውስጥ ሲዋጉ ሄደው ሲያሸንፉ ምንድን ነው ያለው አካን? ለምን አደረክ ካለው ኢያሱ እና
አየውኛን ካባውን ልብሱን ወርቁን ሳይ ወስጄ ከድንኳኔ በታች ሸሸኩታል። ሲያይ እግዚአብሔር መጀመሪያ የኢያሪኮን ከተማ ሄደው ሲዋጉ እግዚአብሔር ምንድነው ያለው? አንድም ነገር ለራሳችሁ እንዳትወስዱ ነው ያለው። እና አካን ሲያየው እንዴ ከዚህ በኋላ ጦርነቱን እየተዋጋው እያሸነፍኩ ምንም ለኔ ማገኘው ነገር የለም እና ለእግዚአብሔር ነው ዝም ብዬ ያንኑን ነገር ኮንሰክሬት ማድረገው ምንም ማተርፈው ነገር የለም ማለት ነው ብሎ ነው የጠየቀው። ስለዚህ ከዛ ተነስቶ ይመስለኛል ያንን ካባ ያንን ወርቁን ብሩን ወስዶ ለራሱ የሸሸገው። እግዚአብሔር ግን ትንሽ ታግሶ ቢሆን እንኳን አካን የጋይ ጦርነት ላይ እግዚአብሔር ምንድነው ያላቸው? ሄዳችሁ ምዕራፍ 8 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ እግዚአብሔርም ኢያሱን አትፍራ፣ አትደንግጥ፣ ሰልፈኞችን ሁሉ ካንተ ጋር ውሰድ፣ ተነስተም ወደ ጋይ ውጣ፣ የጋይን ንጉስና ህዝቡን ከተማውን ምድሩን በእጅ ሰጥቻለሁ። በኢያሪኮና በንጉሷ እንዳደረገ እንዲሁ በጋይና በንጉሷ ታደርጋለህ። ምርኮዋንና ከብቷን ግን ለራሳችሁ ትዘርፋላችሁ አለ። አካን ለጥቂት ነው የተሸወደው። አካን መጀመሪያ ኢያሪኮ ላይ ሲዋጉ አንድ ነገር እንዳትወስዳል እና ለእግዚአብሔር አገልግዬ ለእግዚአብሔር ሰርቼ እኔ ምንም ነገር ላላተርፍ ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ እንጠይቃለን። እግዚአብሔር so I served, I tried, I prayed, I preached, I invested my time, I invested everything. So what is the thing that I may get in reward? Akan, so he tried to reward himself. He tried to take that thing and hide that in his tent. But God said in the next battle, he said, take everything for yourself. ምርኮን ለራሳችሁ ውሰዱ አለው እግዚአብሔር። ሄደ ተዋጋ፣ አሸንፈ፣ ተከፋፈል፣ ለራሳችሁ ውሰዱ አለ። ምናልባት አካን ጠብቆ ቢሆን ኖሮ ህይወቱንም አያጣም፣ የሌሎቹንም የቤተሰቡንም ህይወት አያሳጣም ነበር። የኮቨነንት ኢንፊደሊቲውን ነው የምታዩት። በዛ ሲሞት ቤተሰቡንም ይዞ ሲጠፋ ትመለከታላችሁ። ከዛ በኋላ ምዕራፍ 9 ላይ የገባኦንን ሰዎችን ትመለከታላችሁ። So this the peoples of Gibeons, they deceived the nation of Israel. እስራኤላውያን ብዙ ጊዜ በህይወታችን መጠንቀቅ ያለብን ነገሮች ሲሳኩልን ነው፣ ወይንም ደግሞ በጥሩ የደስታ ህይወት የስኬት ህይወት ላይ ባለንበት ሰዓት ነው። ምንፈተነውን በዛ ሰዓት ስለሆነ ዲሰፕሽን የሚመጣው በዛ ሰዓት ስለሆነ። ነገር ግን በወደቀን ሰዓት በተሰበረን ሰዓት we are strong at that time. እስራኤል በተሸነፉ ሰዓት እዚህ ምዕራፍ 7 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ በጋይ ከተማ ፊት ተሸነፉ ይላል። በእግዚአብሔር ፊት ነው ወድቀው ያለቀሱት። የእግዚአብሔርን ፊት ፈለጉ። እኛ ምን አጥፍተን ነው? what's our sin? what's the thing that we do wrong? God, forgive us our sin, and we do sinned in before you. And God responded to them. But after they defeated the city of Ai, there was deception. መጡ እነዚህ የገባውን ሰዎች መተው ምንድነው ያሏቸው? ስለናንተ ዝና ሰምተን ምዕራፍ 9 ላይ ሄዳችሁ deception and forgeries, like forgery ለምሳሌ አሁን የ100 ብር ፎርጅድ እኮ ማለት የሆነ ነጭ ወረቀት አይደለም አይደል? የሆነ ነጭ ወረቀት ቢሰጣችሁ ወይ 100 ብር ነው ብሎ ሰው ወይ ቅጠል 100 ብር ሰጥቷችሁ 100 ብር ነው ቢሏችሁ ማንም አይሸወድም፣ ሕፃን ልጅም አይሸወድም። ዲሰፕሽን ግን ተመሳስሎ በተሰራ ነገር ነው። ዲሰፕሽን በጣም ተቀራራቢ በሆነ ነገር ያቀርቡላችሁና 100 ብር ፎርጅዱ 100 ብር እኮ ራሱ 100 ብር ነው የሚመስል፣ ኦሪጂናሉን የሚያቅሰው ነው እንትን የሚለውና እነዚህ የገባውን ሰዎች መተው ኢያሱን ምንድን ያሉት? የገባውን ሰዎች ግን ኢያሱን በኢያሪኮና በጋይ ያደረገውን በሰሙ ጊዜ እነርሱ ደግሞ ተንኮል አደረጉ፣ ለራሳቸው ስንቅ ያዙ፣ በአህያቸውም ላይ አሮጌ አይቤት ያረጀ የተቀደደ የተቀመመ ጠጅ አቁማዳ ጫኑ። ከዛ የተቀመመም ጫማ በእግራቸው አደረጉ። አሮጌ ልብስ ለበሱ፣ ለስንቅ እንጀራ ያዙ፣ የደረቀና የሻገተ ነገር ያዙና ከዛ ኢያሱ ወደ ነበረበት ወደ ጌልጌላ መጡ ይላል። they deceived Joshua. እግዚአብሔርን አልጠየቁም። መተው እኛ ከዚህ መጣን ከሩቅ ነው የመጣ ነው። they were around there, እዛ አካባቢ የነበሩ ናቸው። ዲሰፕሽን ነው። እኛ ከሩቅ ነው የመጣ ነው፣ ይሄው አይበታችን፣ ይሄው እንጀራው ሻግቶ በመንገድ ስንጓዝ እግራችን እንደዚህ ሆኖ ምናምን አሉ እና እነ ኢያሱ እግዚአብሔርን አልጠየቁም ይላል። this was the great error, the great mistake that the people of the nation of Israel that's done in the history of Israel. ትልቁ ስህተት ይሄ ነው።
ይሄ ነገር ሄዶ እዛ ነገስት መጽሐፍ ላይም የሳሙኤል መጽሐፍ ላይም በሳኦል ታሪክ ላይ ይመጣል። ድጋሚ የገባውን ሰዎች እስራኤልን እንደገና ሰፈር እንዲያደርጉ እና እስራኤላውያንን መተው አታለሏቸው ነው የሚለው። አንዳንድ ጊዜ መተው ምንድነው ያሏቸው? መተው ያሉትን ነገር ላንብብላችሁ እና መተው ኢያሱን እኛ ባሪያዎችን አሉት። ኢያሱም እናንተ እነማን ናችሁ አላቸው። ከወዴት መጣችሁ ሲላቸው እነርሱም ከአምላክ ከእግዚአብሔር ስም የተነሳ እጅግ ከራቅ አገር ባሪያዎች መተናል። ዝናውንም በግብፅ ያደረገውን በዮርዳኖስ ማዶ በነበሩት በሁለቱ በአሞራውያን ነገስታት በሐሴቦን በሴሆን በቃ ይህን ታሪክ አወሩ። ይህን አድርጎ እግዚአብሔር ይህንን ሰርቶ በመካከላችሁ ዝናውን ሰምተን ምናምን። የአንዳንድ ሰው ሙገሳ ስትሰሙ ራሱ ዲስኮንፈርት ነው የሚሰማችሁ። ያው ዲዘርን እንኳን ማድረግ አልቻለም ኢያሱ፣ እግዚአብሔርንም አልጠየቀም። የገባዖንን ሙገሳ ሲሰማ በቃ ተሸወደ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ መጠንቀቅ ያለብን እንዳልኳችሁ ቅድም በአገልግሎታችን በጣም ስኬታማ በሆንባቸው ወቅቶች ሰዎች አድናቆት ምናምን ሲሉ you have to discern some አንዳንድ አድናቆቶችን ማየት አለባቸው። አንዳንድ አድናቆት ልክ ጳውሎስ ዲዘርን ያደረገው እነዚህ የልዑል እግዚአብሔር ባሪያዎች የእግዚአብሔርን መንገድ በየቀኑ እየመጣች እንደዛ ስትል እኛ እንሸወዳለን። ጳውሎስ ግን ዞር ብሎ መንፈስ እንደሆነ ተረዳና ገሰጸው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እና ዲዘርን ማድረግ ካልቻልን አስቸጋሪ ነው። የአንዳንድ ሰዎች አድናቆት ሊጥለን ነው የመጣው። የአንዳንድ ሰዎች ጭብጨባ ልክ አንዲት ቢምቢ ዞራ ስትመጣ እናትየዋ ጠየቀቻት እና እንዴት ነበር የዛሬ ውሎሽ ብላ ስትጠይቃት ምንድን ነው ያለችው? የዛሬ በረራ በጣም አስገራሚ ነው፣ በጭብጨባ የታጀበ ነበር፣ በሄድኩበት ሁሉ ሰዎች ሲያጨበጭቡ ነበር አለች። እና እናትየው ምን አለች? አይ ልጄ ጭብጨባው እኮ አንቺን ለመግደል ነው ሻወቅሽው ነው ያለቻት። እና አንዳንድ ጭብጨባዎች አንዳንድ ሙገሳዎችን ቆም ብለን ማየት ዲስኮንፈርት የሚሰጠን ከሆነ ቶሎ ከዛ መለየት ነው ያለብን። ዝም ብሎ ወከባ እንደዚህ ነው እና በዚህ ተሸውዶ እስራኤላውያን በመሐላ ፈጸሙ። መሐላ ከፈጸሙ በኋላ አጠገባቸው ያሉ ሰዎች እንደሆኑ ተረዱ ይላል። እግዚአብሔር ሙሉ ከነዓንን እንዲያጠፉ ተናግሯቸዋል፣ ገባዖናውያንን ግን አላጠፏቸውም። በመጨረሻ እንጨት ፈላጮች እና እንጨት ቆራጮች በእስራኤል መካከል እንዲሆኑ አደረጓቸው ይላል መጽሐፍ። So this deceptions of Gibeons was one of the major mistake that was done by Joshua in his leadership. He didn't ask God. That's what you read there. He didn't ask it and inquired God for this thing. ከድል በኋላ ስለሆነ it's after victory. So we need to be careful after victory in our life. After defeat, it's obvious we will be under the feet of God, under the divine throne of grace before God and asking for his help. But after victory, most of the time we will be misled and go into deception. The other thing that you see is the northern campaign in the summary of victories. The northern coalition in divine victories in chapter 11, chapter 12, dividing, allotting. In chapter 3 up to 21, that's sometimes we jump this. ሮቤል ነገድ ይህንን ወረሰ፣ የጋድ ነገድ የመናሴ ነገድ ይህንን ዮርዳኖስን ተሻግሮ ከዮርዳኖስ ማዶ ወደዚህ። እነዚህ ነገሮች ብዙ ጊዜ እናልፋቸዋለን። But it's like celebration. እስራኤላውያን በደስታ የሚያነቡት ክፍል ነው ይሄ። እግዚአብሔር ኪዳኑን ጠብቋል፣ ኪዳኑን ፈጽሟል። ያው በማስረጃ ይሄው ከዚህ እስከዚህ ሮቤል ወረሰ፣ ከዚህ እስከዚህ ጋድ፣ ከዚህ እስከዚህ ምናሴ፣ ከዚህ እስከዚህ ይሁዳ፣ ኤፍሬም፣ ምናሴ እያሉ የሚጠቅሱበት ነው። አሎትመንቱን ይሄ በዕጣ የተከፋፈሉበትን የካሌብ ሁላ የወረሰበት ሌሎችም የእስራኤል ነገድ የወረሱበት ነው። ከምዕራፍ 13 እስከ 21 ድረስ ብዙ ጊዜ ጃምፕ እናደርገዋለን። ግን ያ ክፍል ልክ እንዴት ነው መሰላችሁ? ልክ ለምሳሌ ለ300 almost 300 years, almost 400 years ከ300 ዓመት እንትን በኋላ like after 300 and 400 years like celebrating Christmas together ልክ ተሰብስቦ ገና አንድ ላይ እንደማክበር after የኮሮና ጊዜ እንዴት ነበር ሲሆን የነበረው? ማንም ሰውን አይጠጋጋም፣ ተለይቶ በዚህ አይሶሌሽን በእንትን ተለይቶ የነበረው ህዝብ አንድ ላይ ለማክበር ሲመጣ ያለው ደስታ ነው። እንደዛ አይነት ስሜት ነው ያለው እዚህ ጋር። በደስታ አንድ ላይ ሴሌብሬት የሚያደርጉበት ምድሪቱን ሲከፋፈሉ የነበሩበት ነው። የመማፀኛ ከተሞችንም የለዩበት ለሌዋውያንም ከተሞችን የለዩበት ነው። then chapter 21 and 22 is about covenant and corporate faithfulness. Chapter 22 and up to 24. That you see
in that epilogue and a theological summary in chapter 24, Joshua will die there in reaffirmation of the covenant faithfulness as a communal responsibility. As you see here, the cities of refugee are this Kadesh, Shechem, there was the cities of Galilee, Jerusalem, and also this Hebron. እነዚህ ምዕራፍ 20 ላይ ሄዳችሁ ታገኛላችሁ የመማፀኛ ከተሞችን ዮርዳኖስን ወንዝ ተሻግሮ ከዮርዳኖስ ወደዚህና ከዮርዳኖስ ወደዚህ ያሉትን 6 ከተሞችን ጎላን ሃይት፣ ረሞት፣ ቤዜር፣ ሄብሮን፣ ሸኬም and ካዴሽ እነዚህ የመማፀኛ ከተሞች አንድ ሰው በስህተት የሆነን ሰው ቢገድል ከዛ በኋላ ከደም ተበቃዩ እንዲያመልጥ ሄዶ የሚጠለልባቸው ከተሞች ናቸው የመማፀኛ ከተሞች እነዚህንም ከተሞች የለዩበት ነው እዚህ መጽሐፍ ላይ በዋናነት ቻፕተሩን እዚህ ጋር ዲፋይን የሚያደርግላችሁን ሐሳብ ይሄኛውን ክፍል ላሳያችሁ ኦኬ ቻፕተር ይሄኛውን ፕሪፓሬሽን ይሄኛውን ዲቪዥን በቀላሉ የጆሹዋን መጽሐፍ በደም እንድታዩት ያደርጋቸዋል ተደጋጋሚ ቃላቶችን ነው ከነዛ ተነስቶ ከምዕራፍ 1 እስከ 5 it's preparation because the repeated word you see there is a crossover avar mean በተደጋጋሚ የምታገኙት ቃል ነው avar the crossover የሚለው ከምዕራፍ 6 እስከ 12 it's an occupation ሄደው የወረሱበት ነው ከምዕራፍ 6 እስከ 12 ድረስ እና ቴክ የሚል ለካ የሚል የዕብራይስጥ ተርም በተደጋጋሚ የምታገኙት ወርድ ነው ስለዚህ they ሄደው የወረሱበት ስለሆነ ከምዕራፍ 6 እስከ 12 is an occupation and ከምዕራፍ 13 እስከ 21 ድረስ is allocation በእጣ ሄደው ወረሱ ውረስ የሚል ቃል በተደጋጋሚ ቴክ and ለካ የሚል ነው ከዛ ከምዕራፍ 13 እስከ 21 ድረስ የምታገኙት allocation ነው እጣ የተከፋፈሉበት ነው so ተደጋጋሚ ቃል የምታገኙት ተከፋፈሉ divide የሚለውን ሐላህ የሚለውን የዕብራይስጥ ተርም ነው then ከቻፕተር 22 እስከ 24 ድረስ ኤቨድ የሚለውን ኤቨድ ባለፈውም ጀነሲስ ላይ ስናይ worship serve የሚል parallel term እንደሆነ አይተናል ኤቨድ የሚል ቃል በተደጋጋሚ ታገኛላችሁ ከምዕራፍ 22 እስከ 24 ለዚህ ነው እኔና ቤት እግዚአብሔርን እናመልካለን እናንተ የምታመልኩትን ምረጡ so worship የሚለው ተርም በተደጋጋሚ ታገኛላችሁ serve የሚለውንም እኔ አገለግላለሁ እግዚአብሔርን አገልግሉ ምናምን የሚል ተርም በተደጋጋሚ ታገኛላችሁ ስለዚህ it's a convocation በቀላሉ በአራት ቦታ ይከፈላል ማለት ነው preparation occupation allocation and convocation so preparation ዝግጅት ያደርጉበት ነው ትሻገራለህ ዮርዳኖስን ሄደህ ትወርሳለህ እግዚአብሔር ያለበት ነው ከምዕራፍ 6 እስከ 12 occupation 13 እስከ 21 allocation ከዛ ከ22 እስከ 24 convocation በማለት ይከፈላል ማለት ነው ኦኬ እና አይተናል አውትላይኑን እዚህ ጋር እንዴት እንደመጣ ኦኬ እንትን ውስጥ ሄዶ ነው የገባው I'm sorry ሄዶ የገባው ፉትኖት ውስጥ ስለሆነ በተደጋጋሚ ያመጣዋል ታያላችሁ አስተካክለዋለሁ ያሪኮን ተሻገሩ then what are the parallels that you see in the book of Joshua ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያሳይ በኢያሱ ህይወት ውስጥ የምናየው ነገር ምንድነው እስቲ የምታስታውሱት አንድ ነገሮችን ጥቀሱልኝ በኢያሱ ህይወት ውስጥ በዚህ በኢያሱ መጽሐፍ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያሳይ ነገር እስቲ ምን አይታችኋል እስካሁን ካየነው ስቶሪ ውስጥም እንዲሁም በኢያሱ መጽሐፍ ተቀላላ ስታስቡ ኢየሱስ ክርስቶስን ምን ቦታ ላይ ልታዩት ይችላልላችሁ ስራውንም ሊሆን ይችላል ማንነቱን እስቲ እዚህ ጋር ሐሳብ ካላችሁ ላዳምጥ ኦኬ በህይወት አላችሁ የሰማን ነው እሺ ስለዚህ ከኢያሱ መጽሐፍ ኢየሱስን የሚያሳይ ነገር እንደው እስቲ ምን አለ ኢያሱ ውስጥ ኢያሱም ህይወት ሊሆን ይችላል ምንም anything in the book of Joshua እሺ የተሰነ ላውራ እሺ እንዳካ ኦኬ በኢያሱ መጽሐፍ ላይ የኢየሱስ ክርስቶስን ነገር እንዴት ነው የምናየው አንደኛ ከስሙ ስነሳ ኢያሱ እንግዲህ አዳኝ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የተገናኘ
It is synonym name with Jesus Christ. And በመቀጠል ደግሞ አሁን ከነአን ያወረሰው I think ኢየሱስ ክርስቶስም የዘላለም ሕይወት ነው የሚያወርሰን እንትን እናደርጋለን። ከዚህ ከሴትዮዋ ከረአብም ጋር የተያዘ የተወሰነ ሀሳብ ምናልባት ይሄ የመበጀት ስራዎች ጋር የተያዘ ምናልባት ከሷም ጋር የተያዘ ነገር ሊኖር ይችላል። ሜቢ እሱም ሰፋ ያለ ነገር ባላቀርብ ደስ ይለኛል። ይሄ ነው። ምናልባት ሌላ ተጨማሪ ካለ መሰማለሁ። Thank you. እሺ ሌሎቻችሁስ? ኢያሱ ስሙን በመሸከም his name is Joshua, which means God saves. Yehoshua and Joshua is the same name. የኢያሱ ስም መጀመሪያ ስሙ ማን ነበር? አውሴ ነው አይደለ? አውሴ የሚለውን ስም ቀይሮታል። አውሴ ማለት አዳኝ ማለት ነው። ሶ ማን ነው የሚያድነው? ምንድነው የሚያድነው? We don't know. But Joshua, when he converted into Joshua, Jehovah saves. Yehoshua ስም ይዝልናል። Thank you. የረአብንም ስቶሪ እናያለን። ሌላ ተጨማሪ የምታረጉት አለ መሰለኝ። መብራቱ የምትጨምረው ሐሳብ አለ? እኔና ቤቴ እግዚአብሔርን እናመልካለን። እናንተ ግን የምታመልኩትን ምረጡ እና ምንድነው መዳን በኢንፎርስመንት አይደለም፣ በሙሉ ነፃነት ነው። በሙሉ ነፃነት በቃ ደስ ብሎ ህሊና አምኖ ምንም እንኳን እውነት ቢሆንም ምንም እንኳን መዳን መተኪያ የሌለ በነፃ ለሰው ልጅ የማይሰጥ ነገር በነፃ የተሰጠን እንኳን ቢሆን ፐርሰናል ፉል የሆነ ዊልፉል ሆነ ኮንሰንት በራሲ በነፃነት የምትመርጠው ምርጫ እንጂ በኢያሱ ፎርስመንት እንደማይሆን ሁሉ መዳንም በክርስቶስ ኢየሱስ እኔ ወደ ምድር መጣሁ አለ እንጂ ማንንም እኔ እውነትና መንገድ ህይወት ነኝ አለ እንጂ ማንንም አላስገደደም። ስለዚህ ከዚህ ጋር የሚያያዝበት ነገር እንዳለ አስባለሁ። የእግዚአብሔር የማዳን ስራ በዛ ውስጥ የኛም ኢንቮልቭመንት ነፃ እንደሆነ ምርጫ እንደሆነ እና ማንንም ኢንፍሉዌንስ እንደማያደርግ ቴንክ ዩ። እሱም አንድ ኪ የሆነ ሐሳብ ነው የማዳን ስራውን ፓራሌል የሚያደርግልን። የረአብንም ታሪክ ቅድም አንስተዋል። የኢያሱ ወደ ኢያሪኮ መሄድ ኢያሱ ወደ ኢያሪኮ ሲሄድ ሁለተኛው ነው አይደለ? መጀመሪያ የሄደው ዘኍልቍ መጽሐፍ ላይ ነው አይደለ? ዘኍልቍ መጽሐፍ ላይ መጀመሪያ 12 ሰላዮች ሆነው ሲሄዱ ሄዶ አይቷል። ኢያሪኮን ከተማዎች አይቷል። እና ስለዚህ ይሄ ምንን ያሳየናል መሰላችሁ? የኢየሱስ ክርስቶስን የመጀመሪያ መምጣቱንና ሁለተኛ መምጣቱን ያሳየናል። የኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያው መምጣት ልክ የኢያሱ የመጀመሪያ ሄዶ ከተማውን የሰለለበት አይነት ነው። ኢያሱ ወደዛ ከተማ ሲሄድ ማንንም አያውቀው፣ ፐብሊክ እንትንም እያደረገ አይደለም የመጣው፣ ግን ሃምብል ሆኖ ለማየት ነው የመጣው። ነገሮችን አይቶ ነው ተመልሶ ሄደው። ሁለተኛ መምጣቱ ላይ ግን ኢያሱ ሁለተኛ ሲመጣ ሂዝ ዋሪየር ጦረኛ ሆኖ ነው የመጣው፣ እየተዋጋ ነው የመጣው። ስለዚህ የማይቀበሉትን ሊያጠፋ ነው የመጣው። ጀጅመንት ነው የምታዩት እዚህ ጋር ጀጅመንት ነው እንጂ እንደ መጀመሪያው አይቶ በቃ ምናምን ብሎ ትሎ የሚሄደው ነገር አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስን ሁለተኛ መምጣት በዚህ በኢያሱ መጽሐፍ ላይ እንመለከታለን ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ሁለተኛ መምጣቱ ልክ ኢያሱ ወደ ኢያሪኮ ከተማ የገባበት ሁለተኛ አመጣጡን የሚያሳየን ነው። So Joshua is in his a type of Christ in his name and also in his work. Jesus is the captain አይደለ? የእምነታችን ጀማሪና ፈጻሚ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልክተን የእምነትን ሩጫ በድል እንሩጥ ይላል አይደል የዕብራውያን ጻፊ። ኢየሱስ ክርስቶስን ኢያሱ የሚመስለው አንዱ ነገር ምንድነው? ይሄ የካፒቴን is a warrior ካፒቴን። ኢየሱስ ክርስቶስም አብሮ ጦርነት ላይ ሄዶ ይሰለፋል እና ሄዳችሁ ተዋጉ ብቻ አይደለም የሚለው። ኢያሱ እንደዛ አይነት ባህሪ ነው ያለው። ሙሴ ለምሳሌ በዘጸአት ጀምራችሁ ዘኍልቍም ላይ ሄዳችሁ ስታዩ ጦርነቶች ተካሂደዋል ሙሴ በነበረበት ጊዜ፣ ግን ሙሴ ሄዶ አልተዋጋም።
አና ነገስታቶችንም ሄዳችሁ ስታዩ ሄደው አይዋጉ but Joshua is a captain. Jesus is also a captain. So he is not just giving us a command to go and fight, but also he will be with us in the midst of the fight. He will fight with us and he will fight for us. Jesus Christ is a finisher and a starter. የእምነታችን ጀማሪ starter and finisher of our faith. He completes our faith. He completes our fight, our battles. ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢያሱን የሚወክለው አንዱ በዚህ ነው። ኢያሱ ሄዶ ይዋጋል እንዲሁም ደግሞ Jesus is also fights. His name Yehoshua means Joshua. Yehoshua is Jesus' name. Yahweh saves, so secures a final victory over sin and death, which grants believer a promised rest that Israel only partially obtained. Israel ያገኘውን ሙሉ ነፃነትና ረፍት ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን አሟልቶ ሰጥቶናል። ያንን ለዘላለም እንድናገኘው አድርጎናል። የዘላለምን ረፍት በክርስቶስ ኢየሱስ አግኝተናል። ሙሴ ህዝቡን መርቶ ወደ ከነዓን አላስገባም። ኢያሱ ግን መርቶ ወደ ከነዓን አስገብቷል። በዚህም ቅድም እንዳነሳው ኢየሱስ ክርስቶስን ያሳየናል። ህጉ ሊያስገባ አልቻለም፣ ጸጋው ግን so Joshua is a representative of Jesus, a representative of the grace. ያንን ከነዓንን ያስወረሰው ረፍትን የሰጣቸው እሱ ስለሆነ ማለት ነው። Jesus is a better and a conqueror over enemies. In Joshua chapter 6 in Jericho, Jesus accomplishes a decisive conquest, not only in the territories of sin and death. ምክንያቱም የሞትን የኃጢአትን መውጊያ የሰበረው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ያንን ከየትኛውንም ኃይላት በሙሉ ድል አድርጎ ከእግሮቹ በታችም እንደተገዛለት መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ኢያሱም በጣም ኃይለኛ ተዋጊ ነው። ሄዶ ሲያሸንፍ፣ ድል ሲነሳ፣ ሲያንበረክክ ትመለከታላችሁ። ኢቭን ነገስታት ተንበርክከው ለህይወታቸው ሲለምኑት ትመለከታላችሁ። So Israel's military victory under Joshua foreshadows Christ's triumph victory. ቀደም እዚህ ጋር ያነሳ ነው the Lord of the host of army, የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ጦረኛው በኢያሱ መጽሐፍ ላይ የምታገኙት እሱ የያሪኮን ከተማ ሲያፈርሱ የያሪኮን ከተማ ላይ ሄደው ሲዋጉ የተገለጠለት ያ መልአክ ከኢያሱና የሙሴን ጥሪ ጋር እንደሚያመሳስለው አይተናል። ስለዚህ ምናልባትም ክራይስትስ ኢንካርኔሽን ነው ብለን አይተናል። ይሄንን ቅድም ስናነሳ አንዱ አርጊመንት ምንድነው? Both Moses and Joshua were told to take their sandals off and to for the place is holy. The same thing that you see in the burning bush and also this in the command of Joshua. So Jesus is appeared here. This is a theophany that you see in the book of Joshua. So this theophanic or Christocentric, Christophanic view is many traditional Christian scholars, Jewish and some Jewish ancient commentators argue that this is a theophany, a visible manifestation of God. So maybe Christ is manifested here, incarnated Christ, primarily evidence that the figure who accepted worship and commands him to remove his sandals is Jesus that appeared here, a warrior who fought with the Jerichos. እዚህ ጋር የምታገኙት እሱን ነው ማለት ነው። ሌላኛው captain of the host የምንለው እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆኖ ሌላኛው Jesus fulfilled the promise eschatological position. ኢያሱ ምድሩን ሄዶ እንዳከፋፈለ ኢየሱስ ክርስቶስም ያንን ስፍራን እያዘጋጀልን ነው፣ ለሁሉም ያስወርሳል። አሁን ረፍትን አስወርሶናል። So believers inherited in Christ a complete realization of possessing the kingdom that comes before us. Jesus is also a faithful commander and covenant leader. I mentioned this. Jesus is ultimate. His courage, his obedience, his role በእምነት ጸንቶ የተዋጋውን የደከመውን ኢየሱስ ክርስቶስን የዕብራውያን ጸሐፊ ይነግረናል። እረፍትም የሚሰጠን እሱ ነው። He is the one who gives us rest. So Joshua is a type of Christ. In Hebrew chapter 3 up to 4 and in Joshua chapter 23 up to 24, you see that Joshua gave them rest. There was no battle and they allocated the land, they divided the land, and then there was a rest. He gave them a rest. But it's not a full rest. We know that when we read in the book of Judges. ግን ሙሉ እረፍት የወሰዱት ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ የሰው ልጆች
እንመለከታለን። ኢያሱንና ኢየሱስን በዚህ እናገናኛቸዋለን። ዲቫይን ፕሬዘንስ የምንለውም የእግዚአብሔር ዱዌሊንግ ፕሌስ ጆሹዋ ላይ ያንን ኮቨነንት የቃል ኪዳኑን ታቦት እና በኢያሪኮ ላይ የተገኘው የእግዚአብሔር መገኘት ቅድም ትልቁ ቴም ነው ብለናል ኢያሱ መጽሐፍ ላይ። ሶ ጂሰስ ኢዝ ዘ ቤረር ኦፍ ጋድ ፕሬዘንስ አይደለ? እግዚአብሔር አማኑኤል ከኛ ጋር ነው የሚለውን ሐሳብ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው የሚለን ከዚህ ጋር ፓራሌል ነው ወይንም ደግሞ የሚገናኝ ሐሳብ ነው ማለት ነው። የኢያሪኮን ሲቲ ቀጥሮን ላሳያችሁና then we will see some of the book of Judges። ጥያቄ ካላችሁ እዚህ ጋር እርግጥ የሚነሱ ኮምፕሊኬትድ ኢሹዎች አሉ፣ ኢያሱ መጽሐፍ ላይ የሚነሱ ኢሹዎች አሉ እና ጥያቄዎችም ካላችሁ ወደሱም ልንገባ እንችላለን። የቀን መራዘም ሳይንቲፊካል ኢሹ ስለሆነ ሳይንቲፊክ ኢሹ ስለሚነሳበት እንዴት ነው ቀን ረዘመ ፀሐይስ ትቁም አለ። አንዱ ኢሹ ምንድነው? ፀሐይ ነው በመሬት ዙሪያ የምትዞረው፣ መሬት ናት በፀሐይ ዙሪያ የምትዞረው። ጋሊሌዮ ጋላሊኮ ለመጀመሪያ ጊዜ አይ መሬት አትዞርም፣ ፀሐይ አትዞርም፣ የምትዞረው መሬት ናት፣ መሬት በፀሐይ ዙሪያ ትዞራለች ብሎ መሬት ደግሞ ክብ ናት፣ ስለዚህ በፀሐይ ዙሪያ ነው የምትዞረው ብሎ እኮ ሲናገር የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ናት ልታስገድለው የሞከረችው። ምክንያቱም ከመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ጋር ይጣረሳል ብለው ስላሰቡ ኢያሱ መጽሐፍ ላይ ፀሐይ ቆመች ስለሚል ፀሐይ ነች ሮቴት የምታደርገው የሚል ፐርሰፕሽን አለ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ተሳስቷል ወይ የሚል ትልቅ ጥያቄ ወይም ቻሌንጅ ይነሳል። ግን ሊትራሊ ሐሳቡ እንደዛም አይደለም። አሁንም ዴይሊ ዩዛችንም ያንን አያሳይም። ሳይንቲፊክሊ we have a proved evidence። ትልልቅ ሳይንቲስቶች ሳይንቲፊክ ጆርናሎች ከፈለጋችሁ ልልክላችሁ እችላለሁ። ሳይንቲፊክ ጆርናሎቹ ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ some astronomers come into a conclusion that a one full day is missing in astronomical calculation። ይሄ የበርናርድ ራመን ክርስቲያን ቪው ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ስክሪፕቸር የሚለው መጽሐፉ ላይ ይሄንን ጠቅሶታል። ስለዚህ አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ጭምር ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ኦብዘርቫቶሪ ትሬስ አንድ ቀን መጥፋቱን ከዚህ ከአስትሮኖሚካል ካልኩሌሽን እንደጠፋ ይናገራል። ሶ what does it mean? ወደዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚያመጣን ማለት ነው። አስትሮኖሚካል ካውንቲንግ ላይ አንድ ቀን ጠፍቷል ማለት ይሄ አንድ ቀን እግዚአብሔር እንዴት ነው ቀኑን ያራዘመው? አንድ ኢሹ ነው። ቀኑን እግዚአብሔር እነዚህ ሰዎች እስካጠፋ ድረስ ፀሐይ በገባዖን ትቁም አለ ኢያሱ። ሶ ይሄንን ትቁም ሲል ቀኑን ሙሉ እነሱ ጠላቶቻቸውን እስኪያጠፉ ድረስ ትኩሳት የሌለባት ፀሐይ ታበራ ነበረ ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ። ይሄ የመቆም ቀን አንድ ቀን መራዘሙን 24 hours የነበረው day 48 hours እንደነበረ እንመለከታለን። But we have external support from researchers. Even Egyptian, Chinese and Hindu sources reported that there is a missing day. There is a missing day. Our astronomical calculation, and we are not astronomers, but they have this. But the question is that is the sun stopped or the earth stopped from rotation? That's the question. አንዳንድ ቻሌንጆች አሉ። ኢያሪኮንም ቅጥሩንም ስትመለከቱ በግንቦቹ መካከል እንደምትኖር አይተናል። so there is two walls፣ ሁለት ቅጥር ነው ያለው። የመጀመሪያ ኢነር ሲቲ ዋል የሚባለው ሁለት መግቢያዎች አሉት። ወደ ውስጠኛው የምትገቡት በዚህ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ግን የሚኖሩ ነዋሪዎች አሉ። በዚህ መካከል ነው ረዓብን ሰላዮቹን ተቀብላ ያሳደረቻቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ስትሬንት ነው ያለው ግንብ ነው። ሬዚደንሻል ኳርተር አለው። ሶ አውተር ዋል ኢነር ዋል የምንለው አለው ማለት ነው። ኢነር ጌትም አውተር ጌትም አለው። በሁለቱ ነው የሚገቡት። ስለዚህ ሰላዮቹ ገብተው ሰላውን እንትን ካሉ በኋላ ወጥተው በዚህ በግንቦቹ መሃል ላይ ነው የነበሩት። ከዚህ ቤት ነው ወጥተው ተንጠላጥለው ወደዚህኛው ወደ ውጪ ያመለጡት ማለት ነው። ሌላኛው ጥያቄ የረዓብ ውሸት ነው። ረዓብ እግዚአብሔር እንዴት በውሸት እንዴት ነው? ምክንያቱም ውሸትን እግዚአብሔር አጥብቆ ይቃወማል። ይሄንን በኒው ቴስታመንትም በኦልድ ቴስታመንትም እንመለከታለን። የሱ ነው አንዱ ቻሌንጅ። እነዚህ ጥያቄዎች ይነሳሉ። ኢንፋክት ግን ሌሎች ጥያቄዎች ካሉ እነዚህን ጥያቄዎች አሁንም ስም ብለን ሰመራይዝ ማድረግ እንችላለን። ኢያሱ መጽሐፍ ላይ ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄ ማንሳት ይቻላል። ከሌላችሁ ግን ጀጅስ ላይ የተወሰነ ሐሳብ ገባ ብለን ነገ እንቀጥላለን። ጥያቄ ካላችሁ እዚህ ላይ እሺ። መብራቱ ጥያቄ አለ?
እሺ አመሰግናለሁ። በጣም ደስ የሚል ፕሬዘንቴሽን ነው። ገና ያልተወረሰ ምድር አለ ግን ኢያሱ አረጀ ይላል እና እሱን ነገር እንዴት ነው? ኢያሱ በጣም ጎበዝ በጣም ጀግና የሆነ ሰው ነውና ግን እዛ ጋር እንዴት ነው ሞዴል እንዳይሆን የተደረገ ምንድነው? እዛ ጋር በጣም ሞዴል ብለህ የምትወስደው ሰው ነው እና ጀግና ነው፣ ብዙ ነገር የሰራ ሰው ነው፣ ራሱንም ለእግዚአብሔር የለየ ሰው ነው። ኢቨን እስራኤልን ራሱ ከዛ በኋላ መሰለኝ እንደውም ይሄ ህግ የማይጠብቁ ሰዎች እኮ የእሱን ትእዛዝ እምቢ ካሉ በኋላ ነው የመሳፍንት ዘመን ራሱ መጣ የሚባለው እና የዚህ እንደዛ ሆኖ እንዴት ነው ከእግዚአብሔር ሀሳብ ጋር ሆኖ እንዴት አረጀ ያልተወረሰ ምድር የሚለውን ነገር ትንሽ ይለውን ያ ኢያሱ መጽሐፍ ሲደመድምልን ኢያሱም ከሞተ በኋላ ብሎ ይቀጥላል። አሁን መጽሐፍንት መጽሐፍ ላይ ስንገባ እናየዋለን። ኮኔክትድ ስቶሪ ነው። ግን ኢያሱ መጽሐፍ ላይ ብዙ ያልተወረሰ ምድር እንደውም አንተ አርጅተሃል ይለዋል እግዚአብሔር እና ብዙ ገና ያልተወረሰ ምድር አለ። ገና ብዙ ያልተወረሰ ምድር አለ። ገና ሲወርሱም ሄዳችሁ ታያላችሁ። መጽሐፍንት መጽሐፍ ላይ የካሌብ የዮፍኔ ልጅ ካሌብ አክሳን አጋባዋለሁ ይህንን ከተማ ሄዶ ተዋግቶ የሚወርስ ብሎ ልጄን አክሳን አጋባዋለሁ ብሎ ላይ ይላልና ያልተወረሱ ምድሮች ነበሩ። ኢንፋክት ሂስቶሪካሊ we have evidence that in judges እንዲሁም ደግሞ እዛው ኢያሱ መጽሐፍ ራሱ ኢያሱም ኮንፊርም ያደርግልናል እና ያልተወረሱ ምድሮች ነበሩ። እነዚህ አለመወረሳቸው ኢያሱ የነበረበት አንዱ ድክመት ይሄ ነው። ሌላኛው አንሃፒ ኢንዲንግ የምናየው ኮቨነንት ፕሮሚሱን ህዝቡ ሲሰብር በህይወት ኖሮ አላየም። እሱ መጽሐፍንት መጽሐፍ ላይ ስንገባ ነው ኢያሱ ተናግሯቸው ነው የሞተው። ልክ እሱ እንዳለው ነው ያደረጉት። ከእግዚአብሔር ራቁ፣ ከዛ በኋላ ለጠላቶቻቸው ተላልፈው ሲሰጡ ነው የምትመለከቱት። እና አፓረንትሊ ጆሹዋ was a strong leader who lead these people and he's a fighter, a captain. ነገር ግን በህይወቱ አንዱ ትልቁ ክፍተት ወይንም ድክመት ተብሎ የሚነሳበት አንድ ሰክሰሲቭ ሊደር አለማንሳቱ፣ እሱን ሊተካው የሚችል መሪ አለመተካቱ፣ እንዲሁም ደግሞ ምክንያቱም እሱ ሲሞት ካህንም ይሁን መሪም ይሁን ንጉስም ይሁን ምንም የተተካ ነገር የለም። አንዱ ትልቁ ችግር እሱ ነው። ሌላኛው ደግሞ ይሄ ያልተወረሱ ምድሮች የሚለው እንደ አንድ ድክመት ወይንም እንደ አንድ ድክመት ተደርጎ ይነሳል እና እንዳልከው ልክ ነው። ይሄ እንደ አንድ ድክመት ነው። የምርም ያልተወረሰ ምድርም ስለነበረ ነው። ነገር ግን ኢያሱ ትልቅ ሊደር የነበረ የኮቨነንት ሊደር ነው። he's a covenant leader who made the people of Israel to inherit the land, and he was a very obedient person, and he even called the people in witness for his loyalty. ይጠይቃቸዋል አይደለ? በጣም ታማኝ ሰው ስለነበረ የምትከሱኝ ነገር ካለ ክሰሱኝ፣ አሁን እኔ ከእናንተም የወሰድኩት ነገር ካለ በድያችሁ ከሆነ ብሎ ሁላ ህዝቡን ለምስክርነት የጠራ ሰው ነው። so he's in history of Israel he's a very dominant captain. So he defeated, he conquered a successive battles, and he challenged the people to serve God. So በራሱ ቤቱን አድኖ ራሱን አድኖ እግዚአብሔርን አገልግሎ ያለፈ ሰው ነው። ግን ድክመቱ ተብሎ የሚነሳው ሁለቱ ይሄኛው ሐሳብ ነው፣ የህዝቡ ያልተወረሰው ምድርና የሊደርሺፕ ኢሹ ነው። ሊደርሺፕ ኢሹ ማንም ተተኪ አለማፍራት yes ተተኪ አለማፍራቱ ነው ያልከው ነገር ነው። ተተኪ አለማፍራቱ ኢዝራኤል do you have a question? ምናልባት ሐሳብን ነክቼዋለሁ እንትን ካላልኩት ተጨማሪ ነገር እሱም በደንብ አግኝተህልኛል። እኔ ብዙ ጊዜ ተደጋጋሚ ሲያነበው በጣም ዲቮትድ ሆኜ አንብቤ እዛ ጋር ግን እንዴት ይናክል ነበረ። ሌላ በጣም ያሳዝነኝ ነገር የዚህ የአታላዮቹ ሰዎች እና እሱ በመሐላ መውደቁ፣ እሱ ነገር እንዴት ነው? አንደኛ ውሸታም ናቸው ሰዎቹ፣ እንደዋሹ ታወቁ ይላል። ግራውንዳቸው is absolutely false። ውሸት ባለበት እንዴት ነው ኪዳን ለምን አይሻርም? አንዱም ጥያቄ እሱ ነው። ልክ ነው። የዚህ ሶሪ ጨርስከው ጥያቄን በመሀል እየገባው በቃ ችግር ተመችቶኛል። ኦኬ ያ አንዱ ጥያቄ ከዚህ ኢያሱ መጽሐፍ ላይ የሚነሳው ገበናውያን አታለው ነው ያደረጉት። እንዳታለሉም ደግሞ
አይተናል አይደለ? ፍራውድ እንደነበር ወዝ ፍራውድ ያንን ኢያሱም አውቆታል። ግን ለምንድን ነው ታዲያ ያ ኪዳን እኮ ጸና እስከ ነገስታቱ ታሪክ ድረስ ሄዳችሁ ሳኦል ጋር ከዛ በኋላ የዳዊት ዘመን የተከሰተው ረሃብ በዚህ ኮቨነንት ምክንያት ነው። በዚህ ኮቨነንት ምክንያት ነው። ስለዚህ የጆሹዋ ቻፕተር 9 የእነሱን ፕራክቲካል ዲሰፕሽን ቢያሳየንም ግን there was a treaty አንዱ እንትኑ ምንድነው ጆሹዋ he made a treaty of peace and alliance so እነሱ ሲመጡ ከሩቅ ነው የመጣ ነው ያሉት እና እግዚአብሔርን አድማይር አድርገው የእስራኤልን ህዝብ አድማይር አድርገው እንደዚህ ሰምተን ምናምን ብሎ የሆነ የውሸት ማሞጋገሱ እውነትም ውሸትም ሊሆን ይችላል። ግን አንዳንድ ጊዜ እኮ ማሞጋገሶች እውነትም ሆነው ኮንፈርት የማይሰጡ ማሞጋገሶች አሉ። ግን by any means he made a covenant ጊልጋል ላይ መጥተው ኮቨነንት ፈጥረዋል። ሶ በሰዓቱ ኢያሱ ያንንም ሲያጣራ የአንድ ቀን ጉዞ ነው። እነዚህ ብዙ ቀን ተጉዘን እንዲያርገን መጣን ያሉትንም when Joshua he know that it was a one day journey. So unquestionably misrepresent አድርገዋል። እስራኤልን ወደ ተሳሳተ ዲሰፕሽን መርተው አሊያንስ ፈጥረዋል፣ ትሪቲ ፈጥረዋል። So ለምንድን ነው so why Israelis are obligated to keep this covenant? Because it's a fraud and it's in falsehood. የትኛውም court of law ላይ ብትወስዱት and absolve ነው የሚያደርገው. It will be absolved from adherence to their promise in the deception ስላለበት በጊናውያን ምክንያት። ነገር ግን contract it's not an ordinary engagement contract. It was sealed by oath and in the name of Yahweh. መጀመሪያ ደረጃ ይሄንን ሲል ሲያደርግላቸው በእግዚአብሔርም ስም in the name of Yahweh and it was በመሐላ ነው። ለዚህም ምክንያት እዛ ጋር ሲጠቅስልን እግዚአብሔርንም አልጠየቁም ይላል። ወደዚህ አግሪመንት ሲገቡ ማለት ነው። ከነዚህ ከናናውያን ጋር አግሪመንት ሲገቡ እግዚአብሔርን አልጠየቁም። ነገር ግን ቁጥር 15 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ in the name of Yahweh so ወደዚህ ነገር እግዚአብሔር ፊት ሄደው ሳይጠይቁ ቢያደርጉትም ፍሮድም ቢሆንም በእግዚአብሔር ስም የገቡ ትሪቲና መሐላ ስለሆነ ይህንን ኮቨነንት አለመጠበቅ failure to keep this covenant is one of an offense, one of judgment. You would read in 2 Samuel chapter 21. አሁን እዚህ ጋር ኢያሱ ቢያፈርሰው ቅጣቱን ኢያሱ እዛው ይቀበላል because it was made in the name of God and it was በእግዚአብሔር ስም ምለው። ምክንያቱም እነዛ ስም እንደው አንደርስታንድ የሚያደርጉት ለነሱ ሙሉላቸዋል፣ አሊያንስ ፈጥረዋል። ስለዚህ እነሱ ለእግዚአብሔር የሚኖራቸውም አመለካከት ለእስራኤልም ህዝብ የሚኖራቸው አመለካከት it will be abused። ስለዚህ ዋናው ነገር የህዝቡ መጥፋትና እንትኑን ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርንም ስም ፕሮቴክት የማድረግ ነገር ስለሆነ ገባዖናውያን እኮ በሳኦል ሄዶ ሲገላቸው ሁለተኛ ሳሙኤል ላይ ከፍተኛ መቅሰፍት ነው በእስራኤል ላይ የመጣው። እግዚአብሔር መቅሰፍት ስንት ሺህ ሰው ነው የሞተው? ሄዳችሁ አንብቡ 2 ሳሙኤል chapter 21 ላይ lots of people were died because of this covenant። ስለዚህ በጣም አሳሳቢ እንትን ነው። ፍሮድ ስለነበረ ማፍረስ ነበረባቸው የሚል ኢሹ ይነሳል። ግን it cannot be easily broken because of this oath in the name of God። እሺ ሐሳብን አግኝቼዋለሁ መብራቱ። በደንብ በቂ ነው። በደንብ ታንክ ዩ። እሺ ታንክ ዩ። እስራኤል ጥያቄ አለ? እሺ ልቀጥል። እሺ ቀጥል። እሺ አንደኛው ጥያቄ ይሄ ፀሐይ ቆመች የሚለው ላይ ከዛ በላይ እኔ ጥያቄ የፈጠረብኝ እግዚአብሔር የሰውን ጸሎት እንደዛ ቀን ሰምቶ አያውቅም የሚለው ነው እና እግዚአብሔር እንዴት ነው ማለት የሰውን ጸሎት የሚሰማበት እንትን የተለያየ ነው ወይ የሚል ነው አንደኛው ጥያቄ። ኦኬ እንደዛ ቀን ሰምቶ አያውቅም ስለሚል ማለት። ሁለተኛው ደግሞ ረአብ ማለት ነው። ቅድም ዋሽታ አድናቸዋለች እና ሳሙኤል ላይም ዳዊትን ሊቀባ ሲሄድ ሳውል ካገኘኝ ምን ልበለው ሲለው አይ ልሰዋ ነው የሚሄደው አይነት ነገር መሰለኝ። ኤግዛክት እንትኑን ባላስታውስም እና ሂድና እንደዛ በለው ኦልሬዲ በዛ መንገድ ሄዶ ነው ቀብቶ የተመለሰው እና ይሄ ውሸት ነው እና እዛ ጋም ውሸት ነው እና አንዳንዴ በእኛ ሀገር ዋሽቶ አስታራቂ የሚባል ነገር አለ እና ይሄ ነገር ይሰራል ወይ በመጽሐፍ ቅዱስም ወይ ረአብም ብሉይ አዲስ ኪዳን ላይ ከእምነት አባቶች መካከል አንዷ ሆናለች እና በውሸቷ ሳይሆን በእምነቷ ዛጋም እና
እንዴት ነው አንዳንዴ እንደዚህ አሰልጣኝ ውሸት ዋሽተን እንዴት ነው እግዚአብሔር ይቀበለዋል ወይ እንዴት ነው? ሶስተኛ ደግሞ የአሁኑን የኪዳኑን ነገር እኔ እንዴት እያሰብኩት ነው። አሁን ለምሳሌ በአዲስ ኪዳን ከኛ ጋር ይገናኝ ይሆን ወይ? እኛ በማወቅም ባለማወቅም ኦልሬዲ ማለት በዚህ በአዲስ ኪዳን የክርስቶስ አካል ሆነናል በእምነት ማለት ነው። እና እሱ ኪዳን ገብቶናል እና ያ የማይለወጥ ነው የገባልን ኪዳን እና ለአሁን ወደፊቱ ከመጨረሻው ላለው ኃጢአታችን ኦልሬዲ ገብቶናል እና ምናልባት የዛም ምልክት የሆነ ወይ ብዬ አስባለሁ። ያ ትልቅ ፖይንት ነው። ቴንክ ዩ በጣም ያ መጨረሻ ላይ ያነሳው ሐሳብ አሁን ካነሳነው ሐሳብ ጋር በጣም ጥሩ ሰፖርቲቭ ኤቪደንስ አንዱ እሱም እግዚአብሔር ኪዳኑን እንደሚጠብቅ እርግጥ የጆሹዋ መጽሐፍም የሚያሳየን እግዚአብሔር ኪዳኑን ይጠብቃል የሚል ነው። ከመጀመሪያ ጥያቄ ብንነሳ ኢያሱ ፀሐይን በገባኦን ያቆመበትን ስቶሪ አንድ ሳይንቲፊካል ኤክስፕላኔሽን አንዱ እሱ ኢሹ የሚነሳበት ከሳይንቲፊክ ኤክስፕላኔሽን አንጻር ነው። ከሳይንቲፊክ ኤክስፕላኔሽን አንጻር ቴክስት እዛ ጋር ሄዳችሁ ቴክስቱን ስታዩት ቨርስ 13 ላይ ምንድን ነው የሚለው እዛ ዳይሬክትሊ ስቴት የሚያደርገው ምንድን ነው? the sun did not hasten to go down for about a whole day ለሙሉ ቀን ነው የሚለው እና ፀሐይቷ በዛ ሄዳ አልገባችም ነው የሚለው ወይንም ደግሞ ምንድን ነው ፀሐይ ቆመችም ኦልሞስት ቨርስ 13 ላይ እጄ ላንብብላችሁ ቨርስ 13 10 ቨርስ 13 ላይ ምንድን ነው የሚለው ህዝቡም ጠላቶቻቸውን እስኪበቀሉ ድረስ ፀሐይ ቆመ ጨረቃም ዘገየ ይላል። ይሄ ሊትራሊ ይሄንን ሁለቱንም ነገር አጣምሮ በማምጣቱ ይሄኛው ኤቪደንስ ይሄኛው ነገር አሁን ካለን ሳይንቲፊካል ኤክስፕላኔሽን ተነስተን ማየት እንችላለን። አንዱ ኢሹ ነው። አሁን ፀሐይ ናት የምትዞረው መሬት አይደለችም፣ መሬት ናት የምትዞረው ፀሐይ አይደለችም የምትዞረው። ድሮድን ትራዲሽናሊ እንደዛ ነው የሚታሰበው የሚል ፖይንት ነው የሚነሳው። ግን ኤክስፕላኔሽኖች እነዚህ ሂስቶሪካል ናሬቲቭስ ናቸው። ቀጥታ ይህንን ናሬት የሚያደርገው ሰው በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርቶ ሲጽፍ የጻፈው ሐሳብ ነው። ስለዚህ ፀሐይ ቆማለች፣ ጨረቃም ዘግይታለች። ሊትራሊ እንደዛ ማለት ነው። አሁንም እንኳን ዴይ ቱ ዴይ ወርዳችን ላይ ስንጠቀም ምንድን ነው የምንለው? ፀሐይ በምስራቅ ትወጣለች፣ ሳይንቲስቶችም ይላሉ በምዕራብ ትጠልቃለች ይላሉ። so they are thinking that the sun is the one that's moving ግን እግዚአብሔር እንደዛ ቀን ይላል። አሁን ያነሳው ጥያቄ እዛው ክፍል ላይ እግዚአብሔር ለእስራኤል ይዋጋ ነበር ይልና እግዚአብሔር የሰውን ቃል የሰማበት እንደዚያ ያለ ቀን ከዛ በፊትም ከዚያም በኋላ አልነበረም ይላል። አልነበረም it's a past event we know አልነበረም ካለ ፓስት ነው። ስለዚህ አንዱ እዚህ ጋር ኢያሱ መጽሐፍ ሲጻፍ ኮምፓይል ያደረጉ ሰዎች ኤዲተርስ አሉ እስከዚህ ቀን ድረስ ብለው የሚሉትና ከዚያም በኋላ አልነበረም ያሉበት እነሱ እስካሉበት ዘመንም ድረስ ሊሆን ይችላል። እና ደግሞ አንደኛው በኢያሱ ዘመን ከዛም በፊት የሚለው ደግሞ እስከ ፔንታቱክ ላይ የምናነሳውን ኢሹ ነው። እግዚአብሔር ጸሎት የሰማበት ቀን አልነበረም። የፀሐይ መቆም እንደ ቀላል ነገር የሚታይ ነገር አይደለም። ጠላቶችን እስከማጠፋ ድረስ ፀሐይ ትቁም ሲል እንደውም ሁለት ሰዎች ምን ብለው ይላሉ? ሚራክለስ ፕሮሎንጌሽኑ ይሄኛው የቀኑ ይሄ ሱፐርናቹራል የሆነ በሁለት ቀን ሊሰራ የሚችል ነገር ነው የተደረገው በዚህ ውስጥ እና ቀኑ ተራዝሞ 48 ሰዓት በመሆኑ ኖርማል መሬት ሮቴት የምታደርግበት ነገር ሮቴሽኑ ቆሟል እና እግዚአብሔር ምናልባት ዳይሬክትሊ ያቆሞታል። አንዱ ኦፕሽን ግን እነዚህ ተመራማሪዎች የሚያመጡት ሐሳብ ምንድነው? አናዘር ፖሲቢሊቲም ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ኦፕቲካል ፕሮሎንጌሽን ነው የሰንሻይን የሰራው። ፀሐይን ከሌላ ስፍራ ላይ ፀሐይ በዚህ በመሬት ሮቴሽን ምክንያት ነው ጨለማ ሮቴት የሚያደርገው እና
ይሄንን ፕሮሎንጌሽን ኦፕቲካል ፕሮሎንጌሽን እግዚአብሔር አድርጎ ነው እንጂ ቀጥታ ሊትራሊ ምድርና ፀሐይ ሮቴሽን ቆሟል ካልን the universe will be collapsed. The universe will be collapsed. That's what we make it the biggest miracle in the Bible. አሁን ዩኒቨርስ ኮላፕስ ያደርጋል እሱን አለ ለሰከንድ እንኳን መሬት ከቆመች it will be collapsed. ትልቅ ኬኦስ ነው በኮዝሚኩ ላይ የሚፈጠረው። ሶ አንዱ የተአምራቱን ትልቅነት ነው። ግን ሌላ ኤክስፕላኔሽን ለመስጠት የሚሞከርበትም ሪዝኑ እንደዚህ አልተደረገም። ምናልባት እግዚአብሔር ሪፍራክሽን ኦፍ ሬይስ ፈጥሮ ሰንሻይንን በእነሱ ላይ እንዲታይ አድርጎ ነው እንጂ እንዴት እግዚአብሔር ዩኒቨርስን ያቆማል ለዛ ቀን የሚል ነው። ሶ እግዚአብሔር ጸሎትን የሰማበት እንደዛ ቀን የለም ብሎ የሚገልጽበት አንዱ አገላለጽ ይሄ ነው። አንዱ ሊትራሊ እንደዛ ማለት ነው። ሁለተኛው ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንትኖችን ታገኛላችሁ፣ ሴይንግስ ታገኛላችሁ፣ ወይንም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንዳንድ ተርሞች ምንድናቸው የሚባሉት? ምንድነው የሚባለው መሰላችሁ? ምንድነው ዘይቤዎችን ታገኛላችሁ። የእንትኑን ትልቅነት ለመግለጽ ዘይቤዎች ይኖራል እና ለምሳሌ አንድም ሰው ሳይቀር ደመሰሱ ይላል። አንድም ሰው ሳይቀር ይላል እና እዛም የጦርነት ታሪኮች ስታነቡ ደግሞ የተረፉ ሰዎች አሉ፣ ሄደው እንትን የተባሉም ሰዎች ይኖራሉ። እስራኤል እንደ አንድ ሰው ሆኖ ወደ ተራራ ወጣ ብሎ ይጽፍልናል። እስራኤል አንድ ሰው አይደለም፣ 600 ምናምን ሺህ ጦረኛ ነው። ግን ይሄ ዘይቤ ነው፣ ግነታዊ ዘይቤ የሚባል ዘይቤም አለ። ሜቤት ዘይቤ እሱን እንትን አድርጌ አይቼው ብመጣ ይሻላል። ግን ዘይቤ ነው ወይ አይደለም የኤክስፕሬሽን። ግን ሊትራሊ ግን ከወሰድነው እግዚአብሔር የሰራው ትልቅ የቀን ፕሮሎንጌሽን ትልቁ ተአምራት ነው። በሰው ልጆች ጸሎት ጸልዮ ትልቅ አሁን የምናነሳው ለጸሎት ትልቁ ምሳሌ ያዕቆብ እኮ የሚጠቅስልን የኤልያስን ነው። ኤልያስ ሰማይ ዘጋ። But the biggest miracle that you see here, ዩኒቨርስን ማስቆም፣ ዩኒቨርስ ሮቴሽንን፣ ሰን ሙን የሚለውን ይህንን ነገር እንትን ማድረግ it's like a hailstorm. It's like a catastrophe in the cosmos. ኮዝሞሱ ላይ እግዚአብሔር ይህንን አድርጎታል። ተአምር ነው። እግዚአብሔር አድርጎት ከሆነ ተአምር ነው፣ ትልቅ ተአምር ነው። ስለዚህ መሬት መቆሟ በኢያሱ መጽሐፍ ላይ የምንመለከተው አንድ ትልቁ ኢቨንት የሚያደርገው ከጸሎት መመለስም አንጻር አንዱ ይሄ ይመስለኛል። ግን ወይንም ደግሞ ዘይቤዎች ስላሉ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይህንን ሄርሜኔቲክስ ስትማሩ ታዩታላችሁ። ግን ሊትራሊ ዘይቤም ሊሆን ይችላል። በቃ እግዚአብሔር በጣም እግዚአብሔር ጸሎት የመለስ ትልቁ ጸሎት መልስ ይሄው እዚህ ጋር ነው፣ ከዚህ የሚበልጥ የለም የሚል ኤክስፕላኔሽን ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ ጥያቄ ምን እንደሆነ ሁለተኛው ምን ነበረ? ሶሪ እስራኤል። ሁለተኛው ረአብ እና የረአብ ውሸት። ኦኬ እቺ ትንሽ ጊዜ ትወስድብናለች። የኢያሱ የእንትናንም አንስተልናል። ማን ነው? ሳሙኤል ብቻ አይደለም። እርግጥ ሄዳችሁ ስታነቡ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ዳዊትም ሄዶ አቢሜሌክን ሸውዶታል። እኛ የመጣ ነው ለፊልድ ስራ ነው፣ ኦቨርሲ እንድናደርግ ነው የመጣ ነው ብሎ እሱ ግን ከሳኦል ሸሽቶ ነው ሄዶ አስገድሎታል። እንትናም በሱ ውሸት ምክንያት ሞቷል። አቢሜሌክም ካህኑ አቢሜሌክ እንዲሞትም አድርጓል። አሁን ያልከው የሳሙኤል ውሸት የሳሙኤል ጊደር ነው የሚባለው። ኢቲክስ ስትማሩ በደንብ ዲቴይል ክርስቲያን ኢቲክስ ላይ ትማሩታላችሁ። ኢቲክስ ላይ በደንብ ነው ዲቴይል ዲል የምታደርጉበት ይህንን ኢሹ። አንዱ እሱ የነዚህ ውሸት ይሄ ውሸት የረአብን ውሸት እንዴት ነው የምናደርገው? ምክንያቱም እንደ እምነት ሰው ስለተቆጠረች እናም በእግዚአብሔር እንትን ውስጥ ስለገባች ያንንም ደግሞ እግዚአብሔር እንደተቀበላት ያንን ስለሚያሳየን ትንሽ አከራካሪና እንትን የሚል ነገር አለው። እሱን ነገር ነገ ለማየት እንሞክራለን። ነገ ግን እዚህ በአካል የምትማሩ ልጆች ምናልባት እዚህ ውስጥ ካላችሁ አይዶን ነው ነገ ክላስ መግባት ትችላላችሁ። ከዛ ቀርጸን በአካል ላልነበሩት እንትን እንላለን። ነገ መግባት ትችላላችሁ ሐሙስ። እኔ እችላለሁ።
እሺ እኔም እችላለሁ ኦንላይን። ኦኬ ስለዚህ ክላስ ባለው አለ። ተማሪ ማድረግና እሺ ክላስ ያላችሁ ክላስ ትገባላችሁ። ሌሎቻችሁ ግን እነዚህን ጥያቄዎችን አውርተን ይሄንን ጀጅን ለመጨረስ እንሞክርና ከዛ ቪዲዮውን ሪከርድ አድርገን የረአብን ኬዝ በዚሁ ቪዲዮ ላይ እናነሳለን። የረአብን ውሸት፣ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ በደንብ እግዚአብሔር እንዳትሰርቅ እንዳትዋሽ ይላል። ምሳሌ መጽሐፍ ላይ የውሸትን ከንፈሮች አቦሚኔሽን እንደሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ኒው ቴስታመንት ላይም ስትሄዱ እርስ በርሳችሁ ውሸትን አስወግዳችሁ እውነትን ተነጋገሩ ይላል እና እውነት እግዚአብሔር በእውነት እንጂ በውሸት አይደለም። ስለዚህ ፎልስውድ ኃጢአት ነው፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም መንጻት ያለበት ነገር ነው። ግን የረአብን ነገር እንዴት እናየዋለን የሚለውን ነገ እንመለከተዋለን። እዚህ ጋር እንጨርስ። ጀጅን ነገ እናየዋለን። ጥያቄውን በደም ዲቴይል ነገ ለመንካት እንሞክራለን። አንድ ሰው ቅድም መብራቱ ጸልዮልናል። አሁን አንድ ሰው ይጸልይልን። ኦኬ ልጸልይ? እሺ ጸልይልን። እሺ ያው ጌታ የተባረከ ይሁን። በሁሉ የረዳን ጌታ ነው። ጌታን እናመሰግናለን። ያው ይህ መልካም እድል ነው። የእግዚአብሔርን ቃል መማር በፊቱ መሆን ለኛ መታደል ነው። በዚህ ደግሞ ጌታ በጸጋው የረዳን ነው። መምህራችንንም እግዚአብሔር አብዝቶ በጸጋው ይባርክ። በጣም ጥሩ ማብራሪያ ነው። ሰፊ ትምህርት ነው ያገኘን ያለነውና በጣም ደስ ብሎኛል። ጌታ ሆይ እናመሰግናለን። ስለዚህ ጊዜ ስምህ ለዘላለም ይባረክ። አሜን ስለረዳህን፣ አብሮነትህ ከኛ ጋር ስላለ፣ በነገር ሁሉ መከናወንን እየሰጠን ስላለ፣ የቃልህን እውነት እንድንረዳ እያስተማርከን ስላለ ስምህ ለዘላለም ይባረክ። አሜን በዚህ በቃልህ እውነት በብዙ እየተጋ በእውነት ከአንተ ጋር ሆኖ የአንተም ጸጋ በዝቶለት እኛንም እያስተማረን እያነጸን ያለነው መምህራችንን በኢየሱስ ስም አሁንም እጸልያለሁ፣ በጸጋ አብዝተህ ባርከው። አሜን ዘመኑ ህይወቱ በኢየሱስም በአንተ ይባረክ። አሜን በእውነት ቀሪ ጊዜው እድሜ ሁሉ ከአንተ ጋር የሚኖርበት እንደ ቃል እንደ ሐሳብ የሚመላለስበት እንዲሆን ጸልያለሁኝ። እኛንም ባሪያዎችን ጌታ ሆይ ቃልን የተማርን ነው፣ በቃል ጸንተን እንድንኖር ደግሞ ጸጋን አብዛልን። አሜን ቀሪ ዘመናችን ህይወታችን ሁሉ በአንተ በኢየሱስም የተባረከ ይሁን። አሜን አብሮነትህ ደግሞ አይለየን። አሜን ስለረዳህን እያስተማርከን እያነጽከን ስላለ ስለ ሁሉ ክብር ለአንተ ይሁን። አሜን እናመሰግንሃለን። አሜን ቀሪ ጊዜያችንን ዘመናችንን ባርክልን። ቀጣይ የሚኖረን ክላስ ትምህርታችንን በጽናት እንድንከታተል ነገሮች፣ ሁኔታዎች ሁሉ በኢየሱስም በአንተ ይመቻቹልን። አሜን በተለያየ መንገድ ተጽዕኖ የሚፈጥር በዚህ ብዙዎች መጥተው እንዳይካፈሉ ምክንያት እየፈጠረ በተለያየ የሚገዳደር የጠላት ተጽዕኖ ተግዳሮት ሁሉ በኢየሱስም የተከለከለ ይሁን። አሜን ሁሉ ሲሆን ለአንተ ክብር ብቻ ይሁን። አሜን ከፍ በል። እናመሰግናለን። በሰላም አሳድረን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። አሜን አሜን።